ස්වාමී වූ යේසුස් වහන්සේගේ ශුද්ධ වූ නාමයට මහිමය වේවා. ஒரு சின்ன பாடலை பாடி நாம் தேவனுடைய செய்தியை கேட்க போறோம். මම කුඩා ගීතිකාවක් ගායනා කළා. ඉන්පසු දේශනාවට යන්න මම සූදානම් වෙනවා. Thank you. ஒரு English song. Going to sing an English song and then we will go into the word of God. අපි ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් අපි ගායනා කරමින් ඉන්පසු දේව වචනය. The song says, "You are my helper, Adonai, Yahweh." ඒ නාමය උසස් කරමින් අපි ගායනා කරමු. Maybe you don't know that song. உங்களுக்கு தெரியாம இருக்கலாம். ஆனா என்னோட சேர்ந்து பாட முயற்சி பண்ணுங்க. පුළුවන් ඔබ මා සමග එකතු වී ගීතිකාව ගායනා කරන්න. You are my helper, Adonai, Yahweh, my deliverer. We lift our eyes to you. You are the only one we trust, Israel's God, our Father. Forevermore you'll be. Sing it together. You are my helper, Adonai, Yahweh, our deliverer. We lift our eyes to you. You are the only one we trust, Israel's God, our Father. Forevermore you'll be. In our sorrows and pain, Comforter, you remain. All our hope is in you, our God. You are the helper, Adonai, Yahweh, our deliverer. We lift our eyes to you. Let's sing it together. You are the only one we trust, Israel's God, our Father. Forevermore you'll be. When the battle is long and the enemy is strong, you will fight for your chosen one. You are a helper, Adonai, Yahweh, our deliverer. We lift our eyes to you. You are the only one we trust, Israel's God, our Father. Forevermore you'll be. Through the storm you will be home and shelter to me, and your rainbow will still be seen. You are a helper, Adonai, Yahweh, our deliverer. We lift our eyes to you. You are the only one we trust, Israel's God, our Father. Forevermore you'll be. You are a helper, Adonai, Yahweh. We lift our eyes to you. You are the only one we trust, Israel's God, our Father. Forevermore you'll be. Though our loved ones may flee, till the end you will be. Faithful covenant keeping God. You are a helper, Adonai, Yahweh, our deliverer. We lift our eyes to you. You are the only one we trust, Israel's God,
rise to you. You are the only one we trust, Israel's God, our Father, forevermore you'll be. You are a helper, Adonai, Yahweh, our deliverer. We lift our eyes to you. You are the only one we trust, Israel's God, our Father, forevermore you'll be. கர்த்தருடைய மகா பரிசுத்தமுள்ள நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. ස්වාමින් වහන්සේගේ මහත් උතුම් නාමයට මහිමය වේවා. இந்த கால வேளையில உங்களோடு சபையாக இணைந்து தேவனுடைய செய்தியை பகிர்ந்து கொள்வது எனக்கு மிகவும் சந்தோஷம். මේ උදෑසන ඔබ සමග එක් වී දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය බෙදා ගැනීම මට ඉතාමත් සතුටුයි. இந்த நாளிலும் கூட இந்த உங்களுடைய ஊழியரை குறித்து அநேக விஷயத்தை நான் பாஸ்டர் சியாமகிருஷ்ணன் இடத்திலிருந்து கேப்டன் இடத்திலிருந்து கேள்விப்பட்டேன். පාස්ටර් ඔබගේ සභා පාලකතුමා දැන බොහෝ දේවල් මම කැප්ටන් තුලින් මම අසාගෙන தேவன் දැනගත්තා. வல்லமையாக உங்களுடைய ஊழியரை எடுத்து உபயோகிக்கிறது கேட்டேன், ரொம்ப சந்தோஷம். බලවත් ලෙස ස්වාමින් වහන්සේ ඔබගේ පාලකතුමාරම් භාවිතා කිරීම ඉතාමත් සතුටුයි. அவர் எனக்கு சொன்னார், லேசில் அவர் யாருக்கும் மேடையில பேச விட மாட்டார். ඔහු පැවසුවා ලේසියෙන් කිසිම දෙනෙකුට ඔහු මෙම ස්ථානයේ කතා කරන්න දෙන්නේ ஆனா නැහැ. என்னை தெரிந்திருந்த காரணத்தினால் நான் சொன்ன காரணத்தினால் ஏற்றுக்கொண்டார் என்று சொன்னார். නමුත් මම කියපු නිසා ඔහු ඔබව පිළිගත්තයි කියලා ඔහු පැවසුවා. அது ஒரு நல்ல காரியம், ஏனென்றால் தவறான போதனைகள் அநேகம் பரவி கொண்டிருக்கு. ඒක යහපත් ක්‍රියාවක් මක්නිසාද වැරදි දේශනාවල් බොහෝ ස්ථානවල දැන් පැතිරී තිබෙනවා. ஆனால் ஆண்டவருடைய கிருபையினாலே இந்த நாளை நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். நம் தேவனுடைய செய்தியை தியானிக்க போகிறோம். එම නිසා දෙවියන් වහන්සේ එතුමාගේ කරුණාව අපට ලබා දීලා තිබෙනවා. එතුමාගේ වචනය අපි දැනගන්න පිණිස. ஒரு சின்ன பிரார்த்தனை செய்து நம் தேவனுடைய வசனத்துக்குள்ள கடந்து போவோம். අපි කුඩා යාත්නාවක් කරමින් ඉන්පසු දේශනාවට අපි பரிசுத்தம் உள்ள பரலோக பிதாவே, ශුද්ධ වූ ස්වර්ගික පියාණනි, உம்முடைய குமாரனாகிய இயேசுவின் நாமத்தினால் மாற்றும் நாங்கள் வருகிறோம். ඔබගේ පුත්‍ර වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමය කරුණ කොටගෙන අපි පැමිණ உம்முடைய සිටිනවා. பரிசுத்த ஆவியானவரை அழைக்கிறோம். ඔබගේ ශුද්ධ වූ ඒ ආත්මයන්න් වහන්සේ අපි කැඳවමු. தேவனுடைய வார்த்தையை இன்றைக்கு எங்களுக்கு கொண்டு வாரும். දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය ඔබ අද අපට දෙන්න. பேசுகிறது நாங்க அல்ல, கர்த்தராக இருக்கணும். ස්වාමින් වහන්සේ කතා කරන්නේ අපි නොවේ, ඔබමයි ස්වාමී. தேவனுடைய ஆளுமை இந்த இடத்தை முழுவதும் நிரப்பும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். දෙවියන් වහන්සේගේ පාලනය මෙම ස්ථානයේ වටාගෙන පිණිස අපි ඉල්ලා සිටිමු. உங்களுடைய மகிமையின் மேகம் இந்த இடத்தை கவர்ந்து கொள்ளட்டும். ඔබගේ මහිමේ ස්වාමින් වහන්සේ අහස වහලා මෙම வாரும் ස්ථානයේ பரிசுத்த වටාගෙන ஆவியானவரே එන්න பேசும். ශුද්ධාත්ම දෙවියනි. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம். යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් යාඥා කරමි. ஆமென், ஆமென், ஆமென். ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவிற்கு 12 சீஷர்கள் இருந்த விஷயம் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේට ගෝලියන් 12 දෙනා හිටපු දේ අපි හොඳටම දන්නා වූ දෙයක්. அவர்கள் தேவனை தேர்ந்தெடுக்கவில்லை, கர்த்தரை தேர்ந்தெடுக்கவில்லை, கர்த்தர் அவர்களை தேர்ந்தெடுத்தார். ඔවුන් දෙවියන් වහන්සේව තෝරගත්තේ නැහැ, නමුත් දෙවියන් වහන්සේ ඔවුන්ව තෝරගත්තා. அவங்களுக்குள்ள எந்த ஒரு தகுதி இருக்கு என்று ஆண்டவர் தேர்ந்தெடுக்கல, இவருடைய கிருபையினாலே தேர்ந்தெடுத்தார். ඔවුන් තුල යම් කිසි සුදුසුකමක් තිබෙනවා කියලා ස්වාමින් වහන්සේ තෝරගත්තේ නැහැ. එතුමාගේ කරුණාව තුලින් ස්වාමින් වහන්සේ ඒ දේ කළා. 12 சீஷர்கள் ஆண்டவராகிய இயேசுவோடு 3 வருஷ காலம் வாழ்ந்தாலும் අවුරුදු 3 මාරක් ඒ ගෝලියන් 12 දෙනා යේසුස් වහන්සේ සමග ජීවත් වුණත් அவர் சில அற்புதங்களை பண்ணும்போது, சில அதிசயங்களை பண்ணும்போது 3 சீஷர்களை மாற்றும் கொண்டு போனார். එම ස්ථානයේ ආස්කම් කරන්නා විටදී යම් කිසි විශ්මිත දේවල් කරන්නා විටදී ගෝලියන් 30 දෙනෙක් පමණක් ස්වාමින් වහන්සේ රැගෙන அதை ගියා. வேத பண்டிதர்கள் தியாலஜியன்ஸ் இன்னர் சர்க்கிள் ஆஃப் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் என்று சொல்கிறார்கள். அப்படின்னா அவரோடு ஐக்கியமாக இன்டிமேசியில் இருக்கிற சில 3 நபர்கள். ඒ 30 දෙනාම යේසුස් වහන්සේ සමගම ஐக்கியතාවෙන් සම්බන්ධකමින් සිටින්නා වූ දෙනෙක් කියලා උන් පවසනවා. பேதுரு, யாக்கோபு, யோவான். පේතරස්, යාකෝබ් සහ යොහාන්. அவர்களை கொண்டு ஆண்டவர் நிறைய காரியங்களை செய்தார், நிறைய காரியங்களை கற்றுக் கொடுத்தார். ඔවුන් 30 கிறிஸ்துவை அறிந்து கொண்டார். නමුත් මේ 30 දෙනාගෙන් එක්කෙනෙක් පමණක් සමත් ලං වෙලා යේසුස් වහන්සේ ගැන බොහෝ දේවල් දැනගත්තා. அவர்தான் யோவான் என்கிற சீஷர். ඒ තමයි යොහාන් කියනා වූ ගෝලයා. இயேசு கிறிஸ்துவினால் அதிகமாக நேசிக்கப்பட்ட ஒரு சீடர். යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල බොහෝ ලෙස ප්‍රේම කරා වූ ඒ යොහාන්. அல்லேலூயா. හalleluya. எல்லாம் அல்லேலூயா சொல்லுவோம். அல்லேலூயா. කියමු හalleluya. யோவான் ஆண்டவராகிய இயேசுவோடு நெருங்கி வாழ்ந்தார். යොහාන් දෙවියෝ යේසුස්
කැපවීම සියල්ල ඔහු දැනගෙන සිටියා. ஆனால் அவர் ஒரு வயதான காலத்தில் இருக்கும்போது அந்த காலத்தில் இருந்த அரசாங்கத்தினால சிறை பிடிக்கப்பட்டு பத்மு தீவுக்கு எடுக்கப்பட்டார். එම නිසා වයසට ගියාට පසුව ඔහු ඒ පත්මු තීව කියනා වූ ස්ථානයට ඔහුව රැගෙන ගියා. பத்மு தீவு என்கிற அந்த தீவுல வந்து அதிகமான கஷ்டம், எங்கேயுமே எதுவுமே தெரியாது. ඒ පත්මු දූපත කියනා ඉතාමත් අපහසුකාරී ස්ථානයක්. அந்த இடத்துல வந்து எந்த மனிதர்களையும் அதிகமாக வசதியான காரியங்களை பார்க்க முடியாது. එම ස්ථානයේ බොහෝ මනුෂ්‍යයන්ග අපහසුකම් දේවල් සොයාගෙන බලන්නට බෑ. உடைக்கும்படியாக அந்த அரசாங்கத்துக்கு பணி செய்யும்படியாக இவர்களை வந்து அடிமைகளாக தேர்ந்தெடுத்தார். එම ස්ථානයේ ගල් සියල්ල කඩලා සකස් කරන පිණිස 90 வயது கிட்ட இருந்திருக்கும். ඔහුගේ ඉතිහාසය පවසන අවුරුදු 86යි 90 දක්වා තිබෙනවා කියලා. அவ்வளவு கஷ்டமான ஒரு வாழ்க்கையில வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும்போது ඒ ආකාර පැහැරුම් ජීවිතයක් ඔහු ජීවත් වෙන කාලෙදී அவருக்கு பரலோக தரிசனங்களும் வெளிப்பாடு கொடுக்கப்பட்டது. ඔහුට ස්වර්ග රාජ්‍යයේ එළිදරව් සියල්ල ඔහුට ලබා දුන්නා. அதுதான் வெளிப்படுத்தல் விசேஷமாக நம் கடைசி அந்த புத்தகங்கள்ல வேதத்துல பார்க்கிறோம். ඒක තමයි එළිදරව් පොත කියනා වූ පොත අපි බයිබලයේ අපි කියවන්නේ අන්තිම කාලේ. வெளிப்படுத்தல் 1ஆம் அதிகாரத்து பக்கமாக எடுத்துக்கொள்வோம். අපි එළිදරව් පළවෙනි පරිච්ඡේදයට අපි පෙරලා ගමු. 1வது வசனத்தை பார்ப்போம். අපි පළවෙනි වචනේ කියවමු. தமிழ்ல வாசிக்கிறீங்களா? Revelation chapter 1 and verse 1. சீக்கிரத்தில் சம்பவிக்க வேண்டியவைகளை தம்முடைய ஊழியக்காரருக்கு காண்பிக்கும் பொருட்டு தேவன் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு ஒப்புவித்ததும் இவர் தம்முடைய தூதனை அனுப்பி தம்முடைய ஊழியக்காரனாகிய யோவானுக்கு வெளிப்படுத்தினதுமான விசேஷம். Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. இந்த இடத்துல நிறைய காரியம் இந்த ஒரு வசனத்துக்குள்ளாக அடங்கி இருக்கு. මෙම ස්ථානයේ මේ එක පදය තුල බොහෝ දේවල් අඩංගු වෙලා තිබෙනවා. கடைசி காலத்தில் நடக்க போகிற சம்பவங்களை தம்முடைய ஊழியருக்கு வெளிப்படுத்தும்படியாக අන්තිම කාලයේ සිදුවෙන්ට යන්නා වූ සියලුම දේ තමාගේ සේවයන්ට එළිදරව් කරන පිණිස இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு வெளிப்பாடு யார் கொடுத்தாங்க? இந்த வெளிப்பாடு பிதாவாகிய தேவன் இயேசு கிறிஸ்து கொடுத்த வெளிப்பாடு. පිය වූ දෙවියන් වහන්සේ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේට දුන්නා වූ එළිදරව්වක්. இயேசு கிறிஸ்து தன்னுடைய தூதனை அனுப்பி யோவானிடத்தில் இந்த காரியங்களை දෘෂ්ටාන්තப்படுத்தினார். යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තමාගේ දූතය යවමින් යෝහන් තුලින් ඒ සියල්ල ස්ථිරමත් කළා. நன்றாக கவனித்து கேளுங்க. பிதாவாகிய தேவன் පිය වූ දෙවියන් වහන්සේ அவருடைய குமாரனாகிய இயேசுவுக்கு கடைசி காலத்தில் என்ன நடக்க போகிறது எல்லாவற்றையும் வெளிப்படுத்தினார். අන්තිම කාලේ කුමද්ද සිදුවෙන්ට යන්නා වූ දේ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ස්වාමින් වහන්සේ පෙන්눔 කළා. அந்த வெளிப்பாடை பிதாவினிடத்திலிருந்து இயேசு கிறிஸ்து பெற்று ඒ එළිදරව්ව යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ පියා තුලින් ලබාගෙන இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு ஒரு தூதன் இருக்கிறான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. அந்த தூதனிடத்திலே இந்த விஷயங்களை கொடுத்தார். යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ දූතයෙක් ඉන්නවා කියලා සඳහන් කරලා තිබුණා. ඒ දූතයාට මේ සියල්ල පැවරුවා. அந்த தூதன் வந்து யோவானிடத்திலே இந்த காரியங்களை வெளிப்படுத்தி தரிசனங்களை காட்டி ඒ දූතයා යෝහන් වෙත ඇවිත් සියලුම දේ පෙන්눔 කරමින් ඒ දර්ශන සියල්ල පෙන්눔 யோவான் அவர் கண்டதையும் பார்த்ததையும் கேட்டதையும் புத்தக வடிவத்தில் இன்றைக்கு எழுதி நம்மளுடைய கரங்கள் இருக்கிறது. ඒ යෝහන් දුටු සියල්ල මෙම ස්ථානයේ ලියමින් කියමින් සියල්ල පොතක් මෙන් අපේ දෑතට දී இதை තිබෙනවා. இன்றைக்கு நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் தேவனுடைய ஆவியானவர் நமக்கு வெளிப்படுத்த வேண்டும். මේ සියල්ල අපි දැනගන්න අවශ්‍ය නම් චුදාත්මයන් වහන්සේ අපට උදව් කරන්න අවශ්‍යයි. வெளிப்பாடு என்பது வந்து தேவன் கொடுக்கிற அறிவு. එළිදරව්වක් කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ දෙන්නා වූ ප්‍රඥාවයි. வேதத்தை ஒரு மனிதன் சாதாரணமாக தன்னுடைய சொந்த ஞானத்தினால படித்தால் ஒன்றும் புரியாது. බයිබලයේ තමාගේ ප්‍රඥාව තුලින් මිනිස්සෙ කිව්වොත් ඒ දේ ඔහුට වටහා ගන්න බැරි இந்த වෙනවා. உலகத்தில் எத்தனையோ ஞானிகள் இருக்கிறார்கள். මේ ලෝකේ බොහෝ ප්‍රඥාවන්ත මනුෂ්‍යයන් සිටිනවා. உயர்ந்த கல்வி படித்தவர்கள் இருக்கிறார்கள். උසස් අධ්‍යාපනය ලබාපු මනුෂ්‍යයන් සිටිනවා. சயின்டிஸ்ட் நிறைய ரிசர்ச் பண்ற ஆட்கள் இருக்கிறார்கள். විද්‍යාව සොයා ගන්නා බොහෝ மனுஷයන් සිටිනවා. ஆனால் இந்த வேத வசனங்கள் அவர்களுக்கு பைத்தியமாகவும் புரிந்து கொள்ள முடியாதத்தக்கதாக இருக்கிறது. නමුත් දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ ඔවුන්ට යම්කිසි පිස්සු අන්දමින් ඔවුන්ට නොදැන පිරිස வேத படிப்பறிவில்லாதவர்கள் ஞானம் இல்லாதவர்கள் அநேகர் இந்த வேத புத்தகத்தில் இருக்கிற காரியங்களை விளங்கிக் கொள்ள முடியும். නමුත් බොහෝ ඥානවන්තයන් එම ස්ථානයේ ඉන්නවා. ඔවුන් බොහෝ දෙනෙකුට මේ බයිබලයේ තිබෙනා වූ සියල්ල උන්ට දැනගන්න පිණිස අපිට අඳුනා ගන්න පුළුවන්. ஏனென்றால் இந்த வேத புத்தகம் வந்து இந்த உலகத்துக்கு சேர்ந்த புத்தகம் கிடையாது. මක්නිසාද මේ බයිබලය කියන්නේ
දෙයක් නොවේ. பரிசுத்த ஆவியினாலே ஏவப்பட்டு தீர்க்கதரிசிகளும் அப்போஸ்தலர்களும் எழுதின காரியம். මේ ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ තුලින් අනාගත වක්තෘ සියල්ල ලියා තිබෙනා වූ පොතක්. 40க்கும் அதிகமான மனிதர்கள் இந்த புத்தகத்தை எழுதியிருக்கிறார்கள். මනුෂ්‍යයන් 40කට වඩා ඉහළින් මනුෂ්‍යයන් මේ සියල්ල 2000 வருஷ அளவுக்கு பழைய ஏற்பாடு புதிய ஏற்பாடு எழுதப்பட்டிருக்கிறது. පරණ ගිවිසුම සහ අලුත් ගිවිසුම අවුරුදු 2000කට ප්‍රථමයෙන් ලියා තිබෙනා වූ දෙයක්. ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு காலகட்டத்தில் வெவ்வேறு ஸ்தலங்கள்ல வாழ்ந்தவர்கள். එක එක මනුෂ්‍යයන් විවිධ ආකාර විවිධ අන්දමින් ජීවත් වුණා වූ කාලයක්. ஆனால் நீங்க ஒவ்வொரு புத்தகத்துக்கும் மற்ற புத்தகத்துக்கும் ஒரு கனெக்ஷனை பார்க்க முடியும். නමුත් සියලුම පොත්වලටයි අනිත් පොත්වලටයි సంతాනය කලන්නා විටදී ඒකට සම්බන්ධතාවයක් තිබෙනවා. இதை எழுதினவர் ஒருவர் தான் பரிசுத்த ஆவியானவர். මේක ලියාවුද එකම තැනන් වහන්සේ නම් මේ ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ. அவர் தன்னுடைய ஜனங்களுக்குள்ளாக வந்து ஏவி அவர்கள் தேவனுடைய வார்த்தையை எழுதினார்கள். ඔව් ස්වාමින් වහන්සේ ඒ සෙනග තුල ඇවිත් පොළඹමින් ඒ සියල්ල ස්වාමින් වහන්සේ ලියා තිබෙනවා. இன்றைக்கு இந்த வேதத்தை நாம் நீங்களும் நானும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் அதே பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்கு உதவி செய்தால் தான் புரிந்து கொள்ள முடியும். ඒ නිසා මේ බයිබලයේ තිබෙනා වූ දේ අපි වටා ගන්න දැනගන්න අවශ්‍ය නම් ඒ ලියපු ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ අපට උදව් උපකාර කරන්න அநேக අවශ්‍යයි. நேரத்தில் சில வசனங்களை படிக்கும்போது நமக்கு புரியாது. බොහෝ වෙලාවල් අපේ වචනවල් කියවන්නා විටද අපිට තේරුම් ගන්න අමාරුයි. ஆவியானவருடைய ஒத்தாசையை கேட்கும்போது அவர் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறார். නමුත් ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ උපකාර ඉල්ලන්නා විටද ස්වාමින් වහන්සේ අපට දෙනවා. இன்றைக்கு வாசித்த இந்த ஒரு வசனத்திலேயே பாருங்க. අද කියපු අර පළවෙනි වචනයෙන්ම බලන්න. பிதாவாகிய தேவன் தன்னுடைய குமாரனுக்கு இந்த வார்த்தைகளை கொடுத்து පිය වූ දෙවියන් වහන්සේ තමාගේ පුත්‍රයා යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේට මේ වචන இயேசு දීමෙන් கிறிஸ்து தன்னுடைய தூதனுக்கு கொடுத்து යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තමාගේ දූතයාට දීමෙන් தன்னுடைய தூதன் யோவானுக்கு இந்த வார்த்தைகளை கொடுத்து තමාගේ දූතයා යොහාන්ට මේ සියල්ල දීමෙන් யோவான் இடத்திலிருந்து நமக்கு புத்தகத்தின் வடிவமாக இன்றைக்கு கிடைக்கப்பட்டிருக்குது. යොහාන් තුලින් ඔහු පොතක් මෙන් ලියමින් අපගේ දෑතට මේ இன்றைக்கு இந்த வசனங்களை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் அதே ஆவியானவர் நமக்கு சகாயம் செய்ய வேண்டும். අද මේ වචන අපි දැනගන්න අවශ්‍ය නම් ඒ ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ අපට උදව් කරන්න අවශ්‍යයි. இந்த புத்தகத்தின் பேர் யோவானுக்கு கிடைத்த வெளிப்பாடு கிடையாது, இயேசு கிறிஸ்துவின் வெளிப்பாடு. இது இயேசு கிறிஸ்துவின் வெளிப்பாடு. මේක එලිදරව් පොත නම් ඒ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ එලිදරව්වයි. இயேசு கிறிஸ்து எப்படிப்பட்டவர் என்று வெளிப்படுத்துகிறது. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කෙසේද කියා අපිට එලිදරව් කරනවා. ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு ரெண்டு முகங்கள் இருக்கிறது. පිය වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේට මුහුණවල් දෙකක් තිබෙනවා. ஒன்று மனுஷகுமாரன், ஒன்று தேவகுமாரன். එකක් මනුෂ්‍ය පුත්‍රයෙක් එකක් දේව පුත්‍රයෙක්. இந்த உலகத்தில் அவர் வாழும்போது மனுஷகுமாரனாக வெளிப்பட்டார். මේ ස්වාමින් වහන්සේ මේ පොළවේ ජීවත් වෙනකොට මනුෂ්‍ය පුත්‍රයෙක් මෙන් එලිදරව් වුණා. மனுஷகுமாரன் என்றால் நம்மை போல ஒரு பாடுள்ள ஒரு மனுஷனை போல வெளிப்பட்டார். මනුෂ්‍ය පුත්‍රයෙක් කියන්නේ අපි වගේ පීඩාව ලද්දා මනුෂ්‍යෙක් මෙන් එතුමා බිහි වුණා. அவருக்கு தாகம் எடுத்ததாக எழுதப்பட்டிருக்கு. එතුමාට පිපාසය ඇති වුණා කියලා ලියා තිබෙනවා. அவர் ரொம்ப களைத்து போய் படுத்து உறங்கினார் என்று எழுதியிருக்கு. එතුමා මහන්සි වෙහෙස වෙලා ඔහු නින්දට පත් වුණා කියලා ලියා තිබෙනවා. லாசருவின் கல்லறைக்கு முன்பாக நின்று கொண்டு அழுதார் என்று எழுதியிருக்கு. ඒ ලාසරගේ සෝන ඉදිරියේ ස්වාමින් වහන්සේ ඇඬුවයි කියලා ලියා තිබෙනවා. நம்மை போல எல்லா விதமான லிமிட்டேஷன்ஸ் இருந்தது. අප ආකාර ස්වාමින් වහන්සේ සියලුම හැඟීම් එතුමාට තිබුණා. ஆனா வேறு ஒரு பாகம் இருக்கு. அவர் தேவகுமாரன், தேவன் அவர். නමුත් වෙනත් අන්දමින් බලන්න විටදී දේව පුත්‍රයා කියනා වූ දේත් එතුමා තුල තිබෙනවා. இன்றைக்கு உலகம் கூட இயேசுவை இன்னும் சிலுவையில பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். අද ලෝකේ පමා යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව කුරුසපත්ති ඔහු දේ බලමින් සිටිනවා. கிறிஸ்தவர்கள் அல்லாதவர்கள் கேக்குறாங்க, ஏன் உங்களுடைய ஆண்டவர் இவ்வளவு பலவீனமா எப்பவுமே அங்க சிலுவையிலே இருக்கிறார்? කිතුරුවන් නැති මනුෂ්‍යයන් නානම ඇයි ඔබගේ දිව්‍යයන් වහන්සේ බැලහීන කමින් තාමත් කුරුසපත් වෙලා ඉන්නේ சிலர் කියලා. சொல்றாங்க, எங்க சாமியை பாருங்க எவ்வளவு பலமை படைச்சதா இருக்குது. බලන්න බොහෝ සමහරක් කියන අපේ දෙවියෝ බලන්න කොයිතරම් இயேசு சுவாமியை பார்த்தா පරාක්‍රමශාලී எங்களுக்கே ரொம்ப பரிதாபமா இருக்கு. இவ்வளவு கஷ்டப்படுறாரு இவரு. යේසුස් වහන්සේ බැලුවොත් අපිට ඉතාමත් දුකක් විඳිනවා එතුමා මහර දුක් වෙනවා කියලා. ஏனென்றால் அவர்கள் ஒரு மனுஷனா தான் பார்க்கறாங்க அவரை. මක්නිසාද එතුමාව මිනිසෙක් මෙන් ඔවුන් දකිනවා. அவரை ஒரு நல்ல போதகராக பார்க்கறாரு. යහපත් දේශකයෙක් කියලා බලනවා. சிலர் அவரை வந்து ஒரு தீர்க்கதரிசியாக எண்ணுகிறார்கள். සමහරක් අය ඔව්ව අනාගත වක්තෘ කියලා සිතනවා. இப்படிதான் அந்த காலத்திலயும் ஒவ்வொரு மனிதரும் இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து ஒவ்வொரு ஞானம் கொண்டவர்களாக இருந்தாங்க. මේ ආකාර තමයි ඒ කාලෙත් ස්වාමී යේසුස් වහන්සේ ගැන ප්‍රඥාවෙන් මනුෂ්‍යයන් සිටියේ. ஆண்டவராக இயேசு தன்னுடைய சீஷர்களை ஒரு நாள் அழைத்து, දෙවියෝ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තමගේ ගෝලංග කැඳවා. நான் யார் என்று நீங்க நினைக்கிறீர்கள்? මම කවුද කියා ඔබ සිතන්නේ? அதற்கு இவர்கள் சொன்னார்கள். ඒකට ඔවුන් පිළිතුරු இது දෙනවා. மத்தேயு 16 அதிகாரம் 13 லிருந்து 20 வசனங்கள் எழுதப்பட்டிருக்கு. මතේ පොතේ 10 වෙනි පරිච්ඡේදය ලියා තිබෙන ඒ ගැන. மத்தேயு 16 13 லிருந்து 20 வரைக்கும் எழுதப்பட்டிருக்கு. මතේ 10 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 13 සිට 20 දක්වා. ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து கேட்கிறார், நான் யார்? යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ආනවා මම කවුද කියා. அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள், நீங்க ஒரு தீர்க்கதரிசி என்று ஜனங்க சொல்லுகிறார்கள். ඔවුන් කියනවා සෙනග කියනවා ඔබ අනාගත වක්තෘ කෙනෙක් කියලා. சிலர் சொல்லுகிறார்கள், நீர் எலியா என்று சொல்லுகிறார்கள். සමහරක් අය කියනවා ඔබ එලියා කියලා. நீர் அற்புதமானவர் என்று சொல்லுகிறார்கள். ඔබ ආස්කමේ දෙවියන් කියලා සමහර
විකාරයක් ඇයි කියනවා. ஆண்டவராக இயேசு கேட்டார், நீங்க என்ன சொல்றீங்க? அதை එවිට நான் දෙවියන් වහන්සේ ඇහුවා ඔබ කුමක්ද මා ගැන සිතන්නේ? 12 சீஷர்கள் இருந்தாங்க, 11 பேருக்கு புரியல. ඒ ගෝලියන් 12 දෙනෙක් සිටියා නමුත් 11 දෙනාට කිසිම දෙයක් තේරුනේ ஏனென்றால் නැහැ. அந்த காலத்துல மிகவும் கடினமான காரியம் தேவன் ஒருவரே என்று போதிக்கப்பட்டது. මක්නිසාද ඒ කාලේ ඉතාමත් පැහැරුම් දේ නම් දෙවියන් වහන්සේ එක්කෙනෙක් කියා ඔවුන්ට யெகோவா දේශනා කළා. ஒருவரே தேவன், அவர் இல்லாமல் வேறு ஒரு தேவன் இல்லை. යெகෝවා පමණයි දෙවියන් වහන්සේ, එතුමාවෙන් වෙන දෙවි කෙනෙක් නැහැයි කියලා. இப்போது ஒருவர் வந்து இருக்கிறார், அதே போல தேவனுடைய குணாதிசயங்களை பெற்றவர். දැන් එක්කෙනෙක් ඇවිත් සිටිනවා ඒ ආකාර දෙවියන් වහන්සේගේ සියලුම ගුණාංග සමගම. தேவன் அல்லாதவர் ஒருவரை தேவன் என்று சொன்னால் அது தேவ தூஷணம். දෙවියන් වහන්සේ නැති කෙනෙක්ව දෙවියන් වහන්සේ කියලා පවසනවා නම් ඒක ඉතාමත් දේව දූෂණ அவர்களை වචනයක්. கல்லெறிந்து கொல்ல முடியும். ඔවුන්ට ගල් ගසමින් මරන්නට පුළුවන්. அது மாத்திரம் கிடையாது, அவர்கள் அப்படி தேவ தூஷணம் செய்தால் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க முடியாது. ඒක පමණක් නෙමෙයි, දෙවියන් වහන්සේට විරුද්ධව වුන් කතා කරොත් දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යයට එක් වෙන්නට බෑ. அவர்கள் என்ன பதில் கொடுக்கணும் என்று தெரியாம தவித்து போய் நின்று கொண்டிருக்கிறார். කුමන පිළිතුරක් දෙන්න ඕනද කියලා උන් නොදැන උන් ඉතාමත් ප්‍රශ්න මැදේ සිටියා. திடீரென்று பேதுருக்குள்ளாக ஒரு வெளிப்பாடு, ශනිකව පේතරුස් තුළ යම්කිසි එළිදරව්වක්. அவருடைய மனதுக்குள்ளாக ஒரு ஆலோசனை வந்தது. ඔහුගේ සිත තුළ යම්කිසි අනුශාසනාවක් ඇති அவரை වුණා. அறியாமல் இப்ப பேசுகிறார். දැන් ඔව්ව නොදැන ඔහු කතා කරනවා. ஆண்டவரே, நீர் ஜீவனுள்ள தேவ குமாரன். ඔහු කියනවා ස්වාමිනී ඔබ ජීවමාන වූ දේව පුත්‍රයෙක් කියා. ஆண்டவராக இயேசு பேதுருவை பார்த்து சொன்னார், දෙවියන් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ පේතරුස්ට බලමින් කිව්වා. மாமிசமும் ரத்தமும் உனக்கு இந்த காரியங்களை வெளிப்படுத்தவில்லை, මාංශයද රුධිරයද මේ දේ ඔබට එළිදරව් කළේ නැහැ. பரலோகத்தில் இருக்கிற என் பிதாவே இந்த காரியங்களை உனக்கு வெளிப்படுத்தினார் என்று ස්වර්ග சொன்னார். රාජ්‍යයේ සිටිනා වූ මාගේ පියාණන් වහන්සේ පමණයි මේ දේ එළිදරව් කළේ. தேவன் ஒரு மனிதனுக்கு இயேசு கிறிஸ்து யார் என்று வெளிப்படுத்தாவிட்டால் யாருமே அவரை அறிந்து கொள்ள முடியாது. දෙවියන් වහන්සේ තමාගේ පුත්‍ර යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ දෙවි කෙනෙක් කියලා නොදැන සිටිය නම් ஒருவேளை ඒ ගැන කවුරුත් ஒருவேளை දැනගන්නේ இன்றைக்கு නැහැ. நீங்க நினைக்கலாம், நான் கிறிஸ்துவ குடும்பத்தில் பிறந்ததனால நான் இயேசு கிறிஸ்துவை அறிந்திருக்கிறேன். සමහර විට ඔබ හිතන්න පුළුවන් ඔබ ක්‍රිස්තුව කිතුණු පවුලේ ඉපද නිසා ඔබ කිතුණුවෙක් කියලා. ஒருவேளை நீங்க நினைக்கலாம், நான் சபைக்கு வருகிறதுனால இயேசு கிறிஸ்துவை அறிந்து கொண்டேன். සමහර විට ඔබ සභාවට එන නිසා ඔබ සිතන්න පුළුවන් ඔබ යේසුස් වහන්සේව දැනගත්ත කියලා. ஆனால் வேதம் அப்படி சொல்லவில்லை. නමුත් බයිබලයේ ඒ ආකාර සඳහන් කරන්නේ නැහැ. எபேசியர் 1 அதிகாரம் 5வது வசனம் இப்படி சொல்லுகிறது. sorry எபேசியர் 1:5. එබේසි පොතේ 1:5 වෙනි වචනය. அதுல வசனம் சொல்லுகிறது, ඒකේ වචනය කියනවා தேவன் நம்மை கிறிஸ்து இயேசுக்குள்ளாக இந்த உலகத்தின் அடிஸ்தானங்களை போடுகிறதுக்கு முன்பாகவே தெரிந்து கொண்டார். උන්වහන්සේ විසින් ප්‍රේමවන්තාණන් තුල අපට නොමිලේ දුන්නා වූ තමන් වහන්සේගේ කරුණාව මහිමේ ප්‍රශංසාව සඳහා. நீங்களும் நானும் ரட்சிக்கப்பட்ட தேவனுடைய திட்டம் இருக்கிறது. ඔබද මාද ගැලවීම ලබන්න ස්වාමින් වහන්සේගේ සැලැස්මක් තිබෙනවා. நாம் இந்த உலகத்தில் பிறக்கிறதுக்கு முன்பாகவே, අපි මේ ලෝකේ ඉපදින්නට ප්‍රතින්ම இந்த உலகத்தில் ஒரு மனிதனாக பெயர் எடுத்து வருகிறதுக்கு முன்பாகவே, මේ ලෝකෙට අපි නමක් මෙන් එන්නට ප්‍රථමයෙන් நாம் இந்த உலகம் படைக்கப்படுகிறதுக்கு முன்பாகவே මේ ලෝකයවල් උපදවන්නට ප්‍රථමයෙන් பிதாவாகிய தேவன் அவருடைய அநாதி ஞானத்தினால පිය වූ දෙවියන් වහන්සේ එතුමාගේ අනාදී ප්‍රේමය තුලින් இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசித்து அவருடைய ராஜ்யத்தில் யார் பிரவேசிக்கணும் என்று அவர் முன் குறித்தார். යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව විශ්වාස කරොත් කවුද එතුමාව පිළිගන්න ඕනේ කියලා ස්වාමින් වහන්සේ මුලින්ම නම් සඳහන් කළා. யாரெல்லாம் அவர் முன் குறித்தாரோ කාවද එතුමා නම් සඳහන් කරාද? அவர்களை அவர் அழைத்தார். ඒ සියලුම දෙනා ස්වාමින් වහන්සේ කැඳෙව්වා. யாரெல்லாம் அவர் அழைத்தாரோ කවුරුද ස්වාමින් වහන්සේ කැඳෙව්වද? அவர்களை அவர் தெரிந்து கொண்டு ඒ සියලුම දෙනා ස්වාමින් වහන්සේ තෝරාගෙන அவர்களை அவர் அவங்களுடைய பாவங்களை மன்னித்து நியாயப்படுத்தி ඔවුන්ගේ පාපයන් සියල්ල කමා කරමින් அவர்களை மகிமைப்படுத்துகிறார். ඔවුන්ගේ මහිමයට පත් කරනවා. ரோமர் 8 அதிகாரம் 30வது வசனத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. රෝම 8:30 වෙනි පරිච්ඡේදය ලියා තිබෙනවා. whomsoever he did predestinate, யாரை அவர் முன் குறித்தாரோ அவர்களை அவர் அழைத்தார். කාවද ස්වාමින් වහන්සේ නම් කැඳවුවද ඒ සියලුම දෙනා කැඳෙව්වයි කියා. உங்களுடைய பேரை நீங்க வைத்துக் கொள்ளுங்க. ඔබගේ නම ඔබ ලබා තියාගන්න. உங்க பேரு ஜான் என்று வைத்துக் கொள்ளலாம். ඔබගේ නම ජෝන් කියලා ඔබ සිතා ගන්න. பிதாவாகிய தேவன் உலகம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்பாகவே பேசுகிறார். පිය වූ දෙවියන් වහන්සේ ලෝකේ ප්‍රථමින් ස්වාමින් වහන්සේ කතා කරනවා. இந்த இரண்டாவது இந்த 2025 ல் இருக்கிற இந்த ஜான் என்கிற மனிதன் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும். මේ 2025 ජෝන් කියන මනුෂ්‍ය අනිවාර්යෙන් ගැලවීම ලබන්න අවශ්‍යයි. அவனை நான் அழைக்கிறேன். ඔහුම කැඳවනවා. அன்றைக்கு அழைத்திருக்கிறார், ஜான் என்னண்டே வா.
එදා ස්වාමින් වහන්සේ කැඳේවා ජෝන් මා වෙතට එන්න. ஆண்டவராக இயேசு கிட்ட பிதா சொன்னார், அவனை நீ ரட்சிக்க வேண்டும். පිය වූ දෙවියන් වහන්සේ යේසුස් වහන්සේට කිව්වා ඌව ගලවන්න අවශ්‍යයි. யார் என்னுடைய பிதா அவர் அழைக்கிறாரோ அவர்கள்தான் என்னை வர முடியும் என்று இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார். කවුද මා ගැන මාගෙන් කතා කරලා මාව කැඳවෙනවද ඔවුන් තමයි මා වෙතට එන්න පුළුවන් කියලා தேவன் පිය වූ දෙවියන් முன்கூட்டி වහන්සේ அறிந்தார். කියනවා. இங்க உட்கார்ந்திருக்கிற உங்களை எல்லோரையும் தேவன் முன்கூட்டி அறிந்து உங்களை அழைத்து இருக்கிறார். මෙම ස්ථානයේ ඉන්නා වූ සියලුම දෙනා දෙවියන් වහන්සේ ඔබව කැඳවා තිබෙනවා. நாம் எதார்ச்சையாக ஏதோ ஒரு ஆக்சிடென்ட்டா கிறிஸ்டியனாக மாறவில்லை. අපි යම් කිසි වාතාවරණයක් තුලින් මෙම ස්ථානට අපි එම ස්ථානයේ එක්රැස් වුණේ නැහැ. அதே போல ஒரு ஊழியக்காரன் என்றால் அவர்களாக தேர்ந்தெடுத்தல்ல, தேவன் தேர்ந்தெடுத்து அழைத்ததினால் தான் ஊழியக்காரர்களாக ඒ ආකාර இருக்கிறார்கள். සේවකෙක් වුණා ස්වාමින් වහන්සේ ඒ ආකාර තමයි තෝරාගෙන තිබෙන්නේ. இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு நம்மளுடைய ரட்சிப்பில் ஒரு பாகம் இருக்கிறது. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේට අපගේ ගැලවීම තුල යම් කිසි කොටසක් තිබෙනවා. நாம் எந்த பாவத்தை ஜெயிக்க முடியாம விழுந்து போயிருந்தோமோ, අපි කුමන පාපේ ජය ගන්න බැරුව අපි වැටී සිටියා. ஆதாமுக்குள்ள பிறந்த நம் எல்லோருக்குள்ளாக மரணம் கிரியை செய்கிறது. ඒ ආදාම් තුලින් ආපහු අපි සියලු දෙනාටම ඒ ஒரு நாளும் மரணம் நமக்குள்ளாக கிரியை செய்து கொண்டிருக்கிறது. සෑම දවසම ඒ මරණය අප තුල ක්‍රියා කරමින් සිටිනවා. வியாதி நமக்குள்ள கிரியை செய்கிறது. ඒ රෝගය අප තුල ක්‍රියා කරනවා. நம்மை கொன்று போடும்படியாக, අපව ගෙන යන පිණිස, நம்மை நரகத்துக்குள்ளாக தள்ளும்படியாக අපව නිරයට ගෙන යන පිණිස அது கிரியை செய்து கொண்டிருக்கிறது. ඒ දේ ක්‍රියා කරමින් සිටිනවා. எதை நாம் செய்ய முடியாமல் இருந்தோமோ அதை தேவன் தன்னுடைய குமாரனை அனுப்பி කුමන දේ අපිට කරන්න බැරුව සිටියාද ඒ දේ එතුමාගේ පුත්‍රාව යවමින් அந்த குமாரன் மேல நம்மளுடைய பாவங்களை எல்லாவற்றையும் வைத்து එතුමාගේ ඒ කුමාරයා මත අපගේ සියලුම පාපේ දරමින් நமக்கு வர வேண்டிய தண்டனை இயேசு கிறிஸ்து ஏற்றுக்கொண்டார். අපට ලබන්න තිබෙනා වූ ඒ දඬුවම යේසුස් වහන්සේ ලබා ගත්තා. என்னுடைய பாவத்துக்கு பதிலாக அவர் தண்டனை ஏற்றுக்கொண்டார். මාගේ පාපයේ උදෙසා ස්වාමින් වහන්සේ එතුමා ඒ දඬුවම ලබා ගත්තා. அவரை விசுவாசிக்கிற நமக்கு நம்மளுடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்படுகிறது. අපි එතුමා විශ්වාස කරනවා අපට ඒ සියලුම පාප කමා කරනවා. பாவம் மன்னிக்கப்பட ஒரே ஒரு வழிதான் இருக்கு. පාපය කමා කරන්න තියෙන එකම මාර්ගය නම් இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் 1 யோவான் 1:7 எழுதப்பட்டிருக்கிறது. 1 යෝවාන් 1:7 යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ලේය කියලා ලියා තිබෙනවා. வேறு ஒரு வழியே இல்லை. වෙන කිසිම මාර්ගයක් නැහැ. வேறு ஒரு வழி இருந்தால் தேவன் தன்னுடைய குமாரனை சிலுவையில் அனுப்பி இருக்க மாட்டார். වෙන මාර්ගයක් තිබෙනවා නම් තමාගේ පුත්‍රයාව යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කුරුස මත පත් කරන්නේ නැහැ. நம்மளுடைய சொந்த நீதியினால் நாம் ரட்சிக்கப்பட முடியாது. අපගේම නීතිය තුලින් අපිට බෑ ගැලවීම ලබා ஊழியம் ගන්න. செய்கிறதுனால ரட்சிக்கப்பட முடியாது. සේවය කරන නිසා අපිට ගැලවීම ලබා ගන්න බෑ. காணிக்கை கொடுக்கிறதுனால ரட்சிக்கப்பட ඔබ முடியாது. සම්මාදන් දෙන නිසා මේ ගැලවීම ලබා ගන්න நல்ல බෑ. ஒரு மனுஷனாக ஜீவிக்கிறதுனால ரட்சிக்கப்பட முடியாது. යහපත් මිනිසෙක් ලෙස ජීවත් වෙන නිසා ගැලවීම ලබන්න அப்படி බෑ. இருந்தால் நம்மை விட நல்லவர்கள் எத்தனையோ பேர் உலகத்தில் இருக்கிறார்கள். එහෙම බලන්නා විටදී අපිට වඩා බොහෝ හොඳ මනුෂ්‍යයන් මේ ලෝකේ සිටිනවා. ஆனால் எந்த மனிதன் தன்னுடைய பாவத்தை உணர்ந்து ஆண்டவரே என்னால முடியல, நீங்க எனக்கு உதவி செய்யும் என்று அவருடைய பாதத்தை பிடித்துக் கொள்கிறான், அவனுடைய பாவங்களை இயேசுவின் ரத்தம் கழுவுகிறது. කුමන මනුෂ්‍යයා කියනවා ස්වාමිනී මට මේ දේ කරන්න බෑ, මගේ පාපේ කමා කරන්න කියලා එතුමාගේ පාදයේ වෙතට යනවද? ඒ විට ස්වාමින් වහන්සේගේ ලේ අපව පිරිසිදු කරනවා. இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் நம்மை கழுவினவுடனே நாம் ரட்சிக்கப்பட்டோம். යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ලේ අපව සෝදමින් අපි ගැලවීම ලැබුවා. இதை வேத பண்டிதர்கள் வந்து ஜஸ்டிபிகேஷன் என்று சொல்கிறார்கள். அப்படி என்றால் நம்மளுடைய குற்றங்கள் நமக்கு மன்னிக்கப்பட்டு தேவனுக்கு முன்பாக நீதிமான்களாக நிற்கப்படுகிறோம். අපගේ සියලුම වැරදි කමා කරමින් අපි ධර්මිෂ්ඨෙක් මෙන් දෙවියන් වහන්සේගේ ඉදිරියේ අපි සිටි ගන්නවා කියලා. இரண்டாவது நாம் அனுதினமும் ரட்சிக்கப்படுகிறோம். දෙවෙනි දේ නම් අපි නොකඩවා නිතරම ගැලවීම ලබනවා. நாம் ரட்சிக்கப்பட்டாலும் நமக்குள்ள என்ன பண்ணுகிறது? பாவமான சுபாவம் எழும்பி வருகிறது. අපි ගැලවීම ලැබුවත් ඒ ස්වභාවය පව් කරනා ස්වභාවය නැවත නැකිට එනවා. ரோமர் 7 பவுல் சொல்லுகிறார், රෝම 7 වෙනි පරිච්ඡේදයේ පවුල් කියනවා நான் எந்த நன்மையான காரியங்களை செய்யணும் நினைக்கிறேனோ அதை செய்ய முடியவில்லை. මම කුමන යහපත් දේ කරන්න ඕනේ කියලා සිතනවාද ඒ දේ මට කරන්න බැරි වෙනවා. எவைகளை நான் செய்யக்கூடாது என்று எண்ணுகிறேனோ அவைகளையே நான் செய்கிறேன். කුමන දේ මා කරන්න එපායි කියලා මම කරමින් සිටිනවා. அப்படி என்றால் நான் அல்ல, எனக்குள்ள இருக்கிற பாவமே என்று சொல்லுகிறார். එහෙනම් මම නොමයි මා තුල තිබෙනා වූ පාපයයි කියලා நான் ඌ සඳහන් பாவத்தில் කරනවා. விற்கப்பட்டேன் என்று මම சொல்லுகிறார். පාපය තුල විකුණුණු ලැබුණයි කියනවා. அடிமைத்தனத்தில் இருக்கிறேன். அதிகமா செய்வோம். කුමන දේ තුලින් අපි උත්සාහ කරනවද කරන්න පුළුවන් කියලා ඒ දේ බොහෝ ලෙස අපි කරනවා. ஏனென்றால் பாவம் என்கிறது இந்த உலகத்தில் ஒரு சக்தி. මක්නිසාද පාපය කියන්නේ මේ ලෝකේ මා ශක්තියක් බලයක්. எக்ஸாம்பிள் நமக்கு லா ஆஃப் கிராவிட்டி இருக்கு, இழுப்பு சக்தி. எந்த பொருளை மேல போட்டீங்கனாலும் கீழே விழுந்துரும். උදාහරණයට බලන්න පුළුවන් ඕනම දෙයක් අපි උඩට දැම්මොත් ඒක අනිවාර්යෙන් පහතට වැටෙනවා.
ඒක ඇදගන්න எவ்வளவு உயரத்துக்கு நீங்க போட்டாலும் கீழே வந்து விழுந்துரும். කොයිතරම් උසට ඔබ විසි කරත් ඒක නැවත පාලට එනවා. என்னுடைய சொந்த பலத்தினால பாவத்தை ஜெயிக்க நினைக்கிறது அப்படி. நான் முயற்சி பண்ணுகிறேன் கீழே விழுகிறேன், முயற்சி பண்ணுகிறேன் கீழே விழுகிறேன். මාගේ බලය තුලින් මම try කරනවා කොහොමාරි මේ පාපයෙන් මම එළියට එන්න කියලා මම උඩට යනවා ආපහු වැටෙනවා. ஆனால் ஒரு கரம் இதை ஏந்தி பிடிக்கும் போது නමුත් එක දෑතක් මේ ආකාර උසලා ගන්නා இது විදිහට கீழே விழாம அப்படியே நிற்கிறது. මේක බිමට වැටෙන්නේ නැතුව එහෙම பாவ සිටිනවා. வல்லமையை ஜெயிக்க தேவனுடைய கரம் நம்மை தூக்கி பிடிக்க ඒ வேண்டும். පාපේ බලය ජය ගන්නට දිවෙන් වාසගේ දෑත අප උසලා ගන්නවා. பரிசுத்த ஆவியானுடைய வல்லமையினால தான் பாவத்தை ஜெயிக்க ඒ முடியும். ශුද්ධාත්මයන් වාසගේ බලය තුලින් තමයි මේ පාපේ ජය ගන්නට පුළුවන්. இந்த வல்லமையோட ஒரு மேலான வல்லமை கிரியை செய்யும் போதுதான் அவைகளை ஜெயிக்க முடியும். මීට වඩා තිබෙනා වූ බලයට වඩා ඉහළින් බලයක් තිබෙනා අපිට තමයි ඒකෙන් ජය ගන්නට පුළුවන්. இதுதான் அனுதினமும் ரட்சிக்கப்படுகிறது. මේක තමයි නොකොඩවා අපි ගැලවීම ලබා கோபத்திலிருந்து ගන්න. ரட்சிக்கப்படுகிறது, අපි පාපෙන් கோபத்திலிருந்து ரட்சிக்கப்படுகிறது, කෝපෙන් අපි ගැලවීම ලැබීම, வெறுப்பிலிருந்து ரட்சிக்கப்படுகிறது, එපා කිරීමෙන් ගැලවීම ලැබීම, இச்சையிலிருந்து ඒ ரட்சிக்கப்படுகிறது. තෘෂ්ණාව තුලින් ගැලවීම ලැබීම, அனுதினமும் நாம் அதை போராடி ஜெயிக்க வேண்டும் என்று தேவன் வைத்திருக்கிறார். නොකොඩවා ඒ දේ තුල පොරබැඳීමින් අපි ජය ගන්නට අවශ්‍යයි කියලා ඔහු සඳහන් කරනවා. இதுதான் பரிசுத்த ஒரு வாழ்க்கையை வாழுகிற சான்டிஃபிகேஷன் என்று சொல்லுகிறார். මේක තමයි ශුද්ධකමේ ජීවිතයක් ජීවත් වෙන්නා වූ කාරණාව කියලා ඔහු කියනවා. அடுத்தது பாவமே இல்லாத ஒரு நிலைமைக்கு தேவன் உங்களையும் என்னையும் கொண்டு போகணும் என்று விரும்புகிறார். තවත් අනිත් පියවර නම් කිසිම පාපයකින් තොරව අපි උසස් තැනට යන්න ඕනේ කියලා ස්වාමින් වහන්සේ පිය වෙනවා. பாவமே இல்லை என்றால் வியாதி வராது. පාපය නැත්තම් රෝගයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. பாவமே இல்லை என்றால் மரணம் வராது. පාපය නැත්තම් මරණය සිදු වෙන්නේ නැහැ. பாவமே இல்லை என்றால் நமக்கு கவலை வராது, கஷ்டம் வராது, போராட்டம் வராது, நிந்தை வராது, அவமானம் வராது. පාපය නැහැ කියලා කියනවා නම් නැත්තම් අපිට කිසිම නින්දාවක් පොරබැඳීමක් අපේ ජීවිතේ ඇති වෙන්නේ නැහැ. இது எப்பொழுது நடக்கும்? මේක කුමන මොහොතේද සිදුවන්නේ? உலக ஆரம்பத்திலிருந்து இருக்கிற பரிசுத்தவான்கள் காத்திருக்கிறார்கள். ලෝකේ පටන් ගැනීමේ පටන් ඒ ශුද්ධවන්තයන් බලා සිටිනවා. எப்பொழுது எங்களுடைய சரீரம் எழும்பும்? කුමන මොහොතේද මාගේ ශරීරය නැවත නැගිටින්නේ? அதுதான் மகிமைப்படுத்துகிற ஒரு அனுபவம். ඒක තමයි මහිමයට පත් වෙන්නා වූ අත්දැකීම. 1 தெசலோனியர் 4 அதிகாரம் கடைசி வசனங்கள் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. එක තෙසලෝනික අන්තිම වචනවල ලියා තිබෙනවා. கடைசி நாட்கள்ல தேவனுடைய தூதர்கள் எக்கால சத்தத்தை 4 திசையில் ஊதுவார்கள். අන්තිම කාලයේදී දේව දූතයන් ඒ ඔරණෑව ස්වාමින් පිවිනයි කියා. கிறிஸ்துக்குள்ளாக மரித்தோர்கள் அவங்களுடைய கல்லறைகள் வெடித்து அந்த இடத்திலிருந்து அவங்களுடைய சரீரங்கள் எழுந்து கொள்ளும். ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ වල මිය ගිය සියලු මනුෂ්‍යයන් සෝනින් ඔවුන් නැගිටලා එම ස්ථානයේ ඔවුන් නැවත නැගිටිනවා කියා. உயிரோடு இருக்கிற நாமும் ඒ ජීවතුන් අතර සිටින අපත් ஒரு நொடி பொழுதுல එක තප්පරෙම්ම அப்படியே மறுரூபம் அடைந்து ඒව නැවත අපි අන්වෙසක් වෙන් வானத்துக்குள்ளாக எடுக்கப்படுவோம். ඒ අහස තුලින් අපි නැගෙන යනවා. 1 யோவான் 3 அதிகாரம் 1 வசனம் சொல்கிறது. එක යෝවාන් 3 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 1 වෙනි පළවෙනි වචනේ කියනවා. அவரை நாம் பார்க்கும்போது அவரை போல நாமும் மாறுவோம். එතුමා දෙස බලන්නා විටදී අපිත් එතුමා මෙන් වෙනස් වෙනවා කියලා. இந்த நம்பிக்கை உடையவன் தன்னைத்தான் பரிசுத்தப்படுத்திக் கொண்டு அவரை போல பரிசுத்தமாக இருக்கட்டும் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. මේ ආකාර විශ්වාස කරනා මනුෂ්‍යයා තමාම සුද්ධකමෙන් ඔවුත් සමග ජීවත් වෙන පිණිස කියලා තිබෙනවා. ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார், දෙවි යේසුස් වහන්සේ පැවසුවා. சீக்கிரமா வருகிறேன். මම අති ශීක්‍රයෙන් එනවායි කියා. எப்ப சொன்னார் ஆண்டவராக இயேசு சீக்கிரமா வருகிறேன் என்று? කවද්ද එතුමා කිව්වේ ශෙනිකෝම එනවායි කියලා? 2000 வருஷம் ஆயிடுச்சு. අවුරුදු 2000ක් පසු වුණා. ஆரம்பத்துல அப்போஸ்தலர்களுக்கு இது புரியல. ප්‍රථමයෙන් ඒ ගෝලයන්ට මේ දේ නොදැන සිටියා, තේරුන්නේ නැහැ. சீக்கிரமா வர போகிறான்னு சொல்லி வீடு வாசல் எல்லாத்தையும் விட்டு விட்டாங்க. ඔව් ශෙනිකව ස්වාමින් වහන්සේ එන්න යනවා කියලා සියලුම වස්තු සියල්ල වුන් විකුණන්න පටන් ගත්තා. ஒன்றாக கூடி இருந்து ஆண்டவர் வரப்போகிறார் என்று எதிர்பார்த்தார். සියලුම දෙනා එක් රැස් වෙලා ස්වාමින් වහන්සේ එන්න යනවායි කියලා බලාගෙන සිටියා. ஆண்டவர் பார்த்தார், இவங்க எங்கேயும் போற மாதிரி இல்ல. දිව්‍යන් වහන්සේ බැලුවා මුන් කොහෙවත් යන පාටක් නැහැ. உபத்திரவத்தை அனுமதிச்சார், எல்லாம் ஓடிட்டாங்க. සියලුම පීඩාවල් ස්වාමින් වහන්සේ අනුමත කරා, උන් සියල්ල දුව ගියා. சமரியாவுக்குள்ள போகிறாங்க, சுவிசேஷம் பரவ ஆரம்பிக்குது. සමාරියාව වලට ගියා, සියලුම දේවස්ථානවල සුභාරංචිය පැතිරුණා. அவங்க எதிர்பார்த்த அளவுக்கு சீக்கிரமா ஆண்டவர் வரல. ඔවුන් බලාපොරොත්තු අන්දමේ ස්වාමින් වහන්සේ ශෙනිකව ආවේ නැහැ. உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுமா? ඔබට දෙයක් දන්නවද? இயேசு கிறிஸ்து மரித்து உயிரோடு எழுந்ததுக்கு பின்பாக கூட ஒரு 20-25 வருஷம் எந்த புத்தகம் எழுதப்படல. යේසුස් වහන්සේ මිය ගිහිල්ලා නැවත නැගුණාට පස්සේ අවුරුදු 20ක් 25ක් කිසිම පොතක්වත් ලියා තිබුණ නැහැ. AD 46-50 தான் மார்க் சுவிசேஷம் முதல் எழுதப்பட்டது. AD 56 වෙනි අවුරුද්දේ තමයි
ප්‍රථමයෙන්ම මාර්ක් පොත ලියා තිබ්බේ. ஏன் எழுதப்பட்டது என்றால் அநேகர் கேட்டார்கள், இயேசு வருவார் என்று சொன்னீர்களே, அவர் வரவில்லை, எங்களுடைய தகப்பனார் மரித்தார், தாய் மரித்தாங்க, அவங்க எல்லாம் எங்க போனாங்க? බොහෝ දෙනෙක් ඇහුවා මොකද යේසුස් වහන්සේ මීගල නැවත එනවයි කියලා කිව්වනේ කාම ආවේ නෑනේ මොකද අපේ මව්වරුන් පියවරුන් සියල්ලම මිය ගියා කියලා. அவர்களுக்கு பதில் கொடுக்கும்படியாக தான் கடிதங்களை இவர்களை எழுதினார்கள். ඒකට පිළිතුරු දෙන පිණිසයි මේ සියලුම ලිපි ලියා තිබෙන්නේ. அந்நியர்களைப் போல நீங்க கவலைப்பட வேண்டாம். අන්මනුෂ්‍යයන් ආකාර ඔබ කනස්සල් වෙන්න එපා. கிறிஸ்துக்குள்ள மரித்தவர்கள் ஒரு நாள் உயிர்ப்பிக்கப்படுவார்கள். ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල මිය ගිය මනුෂ්‍යයන් නැවත උන් නැගිටිනවා. ஒரு மகிமையின் சரீரம் நமக்கு கொடுக்கப்படும். ඒක මහිමාන්ත ශරීරයක් අපට ලබා දෙනවා. பாவமே இல்லாத சரீரம், ඒ පාපයකින් තොරව තිබෙන சோதனை இல்லாத ஒரு சரீரம், කිසිම පරීක්ෂාවක් නැති ශරීරයක්. வியாதி இல்லாத ஒரு කිසිම சரீரம், රෝගයක් නැති ශරීරයක්. எதுவுமே இல்லாம அப்படியே நிரந்தரமும் தேவனோடு வாழக்கூடிய ஒரு சரீரம். இதுதான் மகிமையின் சரீரம் என்று அழைக்கிறோம். කිසිම දෙයකින් තොරව නිරන්තරව යේසුස් වහන්සේ සමග ජීවත් වෙන්න තිබෙනා වූ මහිමාංශ ශරීරය නම් මේකයි. அல்லேலூயா. හalleluya. எத்தனை பேர் அந்த மகிமையின் சரீரத்துக்காக எதிர்பார்க்கிறீங்க? කී දෙනෙක් මේ මහිමාන් ශරීරය උදෙසා ඔබ බලාපොරොත්තු என்னுடைய වෙනවද? சரீரம் மறுரூபம் அடையணும். මාගේ ශරීරය අන්වෙසක් වෙන්න අවශ්‍යයි. பவுல் சொல்லுகிறார், உயிரோடு இருக்கிற நாமும். පවුල් කියනවා ජීවතුන් අතර සිටිනා වූ අප நீங்க கவனித்து பார்க்கணும். நாமும் என்றால் யாரு? பவுலும் இருக்காரு அதுல. உயிரோடு இருக்கிற நாமும். ඔබ අවධානය යොමු කරන්න පවුල් සමග එම ස්ථානයේ සිටිනා ඒ කියන්නේ ජීවතුන් අතර සිටින அவர் நினைத்தார், ஏன் காலத்திலே ஆண்டவராக இயேசு வந்து என்னையும் கொண்டு போவார். ඒ කියන්නේ ඔව් සිතුවා යේසුස් වහන්සේ ඔව් ඉන්නා වූ කාලේ ඔව්ත් ඇවිල්ලා යේසුස් වහන්සේ ඔව්වත් රැගෙන යයි කියලා. ஆனா அதுக்கு பிறகு அவர் கடைசியாக எழுதும்போது சொல்லுகிறார், நான் இந்த உலகத்தில் இருக்கணுமா போகணுமா என்று பிலிப்பியர் 2வது சொல்லுகிறார், நான் யோசித்துக் கொண்டிருக்கிறேன். පිලිප්පේ දෙවෙනි පරිච්ඡේදයේ ඔව් ලියනවා ඊට පස්සේ මම මේ ඉන්නවද පොළවේ එහෙම නැත්නම් යනවද කියලා இந்த கால வேளையில நாம் இவைகளை கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் போது මේ උදෑසන අපි මේ දේ අසන්නා විටදී நமக்குள்ள ஒரு ஆசை உண்டாகணும், எனக்கு இயேசு கிறிஸ்துவின் வெளிப்பாடு வேண்டும். අපට යම්කිසි ආසාවක් අවශ්‍ය වෙනවා යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ එළිදරව් මටත් අවශ්‍යයි. எத்தனை பேர் அப்படி ஜெபம் பண்றீங்க, ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவை எனக்கு வெளிப்படுத்துங்க. කී දෙනෙක් ඔබ යාත්නා කරනද යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ඔබ මට එළිදරව් වෙන්න. பிதாவே, இயேசு கிறிஸ்து எப்படி இருப்பார்? පියාණනි යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කෙසේද ඔහු සිටින්නේ? அவர் பார்க்க எப்படி இருப்பார்? ඔහුව බලන්න කෙසේද කියා. அவர் பேசின அவருடைய வார்த்தைகள் எப்படி இருக்கும்? ඔහු කතා කළත් ඔහුගේ වචන කෙසේද කියා. அவர் என்னோடு என்ன சொல்லுவார்? ඔහු මා සමග කුමක්ද කියන්නේ? என்னுடைய வாழ்க்கையை பார்த்து எதை மாற்றிக் கொள்ளணும் என்று சொல்லுவார். මාගේ ජීවිතය ගැන බලමින් කුමක්ද වෙනස් කරන්න ඕනේ කියලා ඔහු පවසන්නේ. அவர் என்னை பார்த்து என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லுவார். ඔහු මා දෙස බලමින් කුමක්ද කරන්න ඕනේ කියලා நீ ඔහු இதை செய்து පවසන්නේ. கொண்டிருக்கிற எனக்கு நீ இதை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லுவாரா? ඔබ මේ දේ කරමින් සිටිනවා ඔබ මේ දේ කරන්න ඕනේ කියලා ඔහු පවසයිද? ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து ஒரு உண்மையான நபர். දෙවියන් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ සැබෑ වූ මනුෂ්‍යයෙක්. அவர் வந்து உங்களையும் என்னையும் சந்திக்க முடியும். එතුමාට පුළුවන් ඔබවද මාවද මුණ ගැහෙන්න. நான் அநேக முறை யோசிப்பேன், මම බොහෝ වතාවක් කල්පනා කරනවා. இயேசு கிறிஸ்து இப்ப என்ன செய்து கொண்டிருப்பார்? දැන් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කුමක්ද කරමින් සිටින්නේ? வேதம் சொல்கிறது அவர் பிதாவுடைய வலது பாரத்தில் அதிகாரத்தில் வீற்றிருக்கிறார். බයිබලයේ සඳහන් කරන පිය වූ දෙවියන් වහන්සේ මත ඔහු සමස්තක වාඩි වී සිටිනවා இயேசு කියලා. பாவத்தை ஜெயித்தார் என்று යේසුස් சொல்கிறது. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ පාපේ ජයගත්තා කියලා. எல்லா வியாதியை ஜெயித்தார் என்று சொல்கிறது. සියලුම රෝග ස්වාමින් වහන්සේ ජයගත්තා. எல்லா சாபத்தை முறித்தார் என்று සියලුම சொல்கிறது. ශාප එතුමා කඩා බිඳ දැමුවා. மரணத்தை ஜெயித்தார் என்று ඒ මරණය சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ජයගත්තයි කියලා කියා තිබෙනවා. அவர் இன்றைக்கு இப்பொழுது என்ன செய்து கொண்டிருப்பார்? එහෙනම් දැන් එතුමා කුමක්ද කරමින් සිටින්නේ? அவர் நமக்காக பரிந்து பேசுகிறார் என்று வசனம் சொல்கிறது. එතුමා අප උදෙසා මැදිහත්කාර වෙනවයි කියලා බයිබලයේ Hallelujah. සඳහන් කරනවා. හalleluya. ஹalleluya. හalleluya. வசனங்களை திருப்பிக் கொள்வோம். අපි වචනේ පෙරලගමු. ரோமர் 8:34. රෝම 8 වෙනි පරිච්ඡේදය 34. யாராவது வாசிப்போமா? ரோமர் 8:34. ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்க்கிறவன் யார்? கிறிஸ்துவே மரித்தவர், அவரே எழுந்தும் இருக்கிறவர், அவரே தேவனுடைய வலது பாரிசத்திலும் இருக்கிறவர், நமக்காக வேண்டுதல் செய்கிறவரும் அவரே. ஹalleluya. හalleluya. இயேசு கிறிஸ்து என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார்? යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කුමක්ද කරමින් සිටින්නේ? அவரை நோக்கி கூப்பிடுகிறவர்களுக்காக வேண்டுதல் செய்கிறார். එතුමා දෙස බලමින් කන්නලව් කරන්නව සියලුම උදෙසා ස්වාමින් වහන්සේ කන්නලව් பழைய කරනවා. ஏற்பாட்டு காலத்துல ஒரு வருடத்துக்கு ஒரு முறை பிரதான ஆசாரியன் மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள்ளாக போய் ඒ පරණ ගිවිසුමේ බලන්න පුළුවන් අවුරුද්දට එක්වතාවක් පමණක් ඒ ප්‍රධාන පූජකයා தன்னுடைய சொந்த பாவத்துக்காக, தேசத்தின் பாவத்துக்காக ஆடுகளுடைய ரத்தத்தையும் மாடுகளுடைய ரத்தத்தையும் கொண்டு போய் தேவனுடைய சந்நிதியில படைத்து மன்னிப்பை கேட்பார். තමාගේ පාපය උදෙසා තමාගේ සෙනගේ පාපය උදෙසා ඔහු
දේවස්ථානට ගොස් සියලුම බැටළුවන් පූජා කරමින් ඔව් පාපේ උදෙසා එම ස්ථානයේ කන්නලව් කරනවා. ஆனால் வேதம் இன்றைக்கு சொல்லுகிறது அப்படிப்பட்ட ஒரு பிரதான ஆசாரியர் நமக்கு இல்லை. නමුත් ඒ ආකාර ප්‍රධාන වූ පූජකෙක් අපිට නැහැ කියලා බයිබලයේ தன்னுடைய සඳහන් කරනවා. சொந்த ரத்தத்தை எடுத்துக்கொண்டு போய் තමාගේම ලේ අරගෙන ගොස් தேவனுக்கு முன்பாக படைத்து දෙවියන් වහන්සේගේ ඉදිරියේ ඔප්පු ஒரே කරගෙන ஒரு முறை பாவத்தை ஒழித்து එකම එක වතාවක් පාපේ කමා அவர் කරමින් சிங்காசனத்து மேல வீற்றிருக்கிறார். ඒ සිංහාසනයේ ස්වාමින් වහන්සේ වැඩ වාසය කරනවා. ஹalleluya. හalleluya. இன்றைக்கு அந்த இயேசு கிறிஸ்துவின் வெளிப்பாடு உங்களுக்கும் எனக்கும் தேவன் அதிகமாக கொடுப்பாராக. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ එළිදරව් ඔබටත් මටත් දෙවියන් වහන්සේ දෙනවා නම් நம்மளுடைய மனக்கண்கள் பிரகாசம் அடைவதாக. අපගේ හදවතේ තිබෙනා වූ එනෙත් සියල්ල நம்மளுடைய පැබලෙන්න மனது අවශ්‍යයි. புதுப்பிக்கப்படுவதாக. අපගේ මනස එම ස්ථානයේ අලුත් වැඩියක් කරන්න ரோமர் අවශ්‍යයි. 12:1-2 வசனம் சொல்லுகிறது. රෝම 12 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 1-2 පවසනවා. உங்களுடைய மனதை அனுதினமும் தேவனுடைய வார்த்தையினால புதுப்பித்துக் கொள்ளுங்கள். ඔබගේ මනස නොකඩවා ස්වාමින් වහන්සේ තුල අලුත් වැඩියක් කරගන්න කියලා. தேவனை அறியக்கூடிய ஞானம் நமக்குள்ளாக வளர வேண்டும். දෙවියන් වහන්සේව දැනගන්නා වූ ප්‍රඥාව අප තුල වර්ධනය වෙන්න பவுல் අවශ්‍යයි. சொல்லுகிறார், அநேகர் நீங்கள் இன்னும் பாலை சின்ன பிள்ளைகளைப் போல குடித்துக் கொண்டிருக்கிறீங்க. පවුල් කියන බොහෝ දෙනෙක් ඔබ කුඩා දරුවෙක් මෙන් ඔබ කිරි බිබින් සිටිනවා කියා. மாமிசத்தை புசிக்க வேண்டிய காலத்துல நீங்க இன்னும் மூல விஷயங்களை கேட்டுக்கொண்டு அமர்ந்து கொண்டிருக்கிறீங்க. මාංශ දේවල් කන්නා වූ කාලයේ ඔබ ඊටමත් කුඩා දේවල් අසමින් ඔබ ඔබගේ කාලය ගෙවිමින් සිටිනවා කියා. இந்த வெளிப்பாடு நமக்குள்ள உண்டாக வேண்டும் என்றால் நமக்குள்ள ஒரு தாகம் உண்டாகணும். මේ එළිදරව අපට අවශ්‍ය නම් අප තුල යම්කිසි පිපාසයක් ඇති වෙන්න நமக்குள்ள ஒரு අවශ්‍යයි. ஆசை உண்டாகணும். අප තුල යම්කිසි ආසාවක් ඇති இயேசுவை වෙන්න අවශ්‍යයි. அறியணும். මම යේසුස් වහන්සේ දැනගන්න ඕනේ. இயேசுவை அறியணும். මම යේසුස් වහන්සේ இயேசு දැනගන්න ඕනේ. கிறிஸ்துவை அறியணும். මම යේසුස් වහන්සේ ஏன் දැනගන්න இயேசு ඕනේ. கிறிஸ்து என்கிட்ட பேச மாட்டார்? ඇයි යේසුස් වහන්සේ මා සමග කතා ஏன் නොකර இயேசு கிறிஸ்து සිටින්නේ? எனக்கு வெளிப்பட மாட்டார்? ඇයි යේසුස් වහන්සේ මට එළිදරව් கேள்வி වෙන්නේ கேட்கணும். නැත්තේ? ඔබ ප්‍රශ්න අහන්න ඕනේ. ஆண்டவர்கிட்ட கேள்வி கேட்கணும். දිව්‍යන් වහන්සේගෙන් ප්‍රශ්න අහන්න ඕනේ. ஆண்டவரே, ස්වාමීනි, ஆபிரகாமோடு பேசினீங்களே, ආබ්‍රහාම් සමග කතා කළා. என்னோட பேசுங்க. මාත් සමග කතා කළා. மோசேயை கூப்பிட்டு பேசிங்க, என்னோட பேசுங்க. මෝසස් සමග කතා කරා. මාත් එක්ක කතා කරන්න. என்னோட பேசுங்க, நான் உங்களை பார்க்கணும். මාත් එක්ක කතා කරන්න මම ඔබව දකින්න ඕනේ. எனக்கு இருக்கிற ஒரு பெரிய ஆசை, මට තිබෙන මහත් ආශාවක්. இயேசு கிறிஸ்துவை நான் தரிசிக்க வேண்டும். යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මම දර්ශනය කරන්න ඕනේ. அவரை நான் தனிப்பட்ட விதத்தில் அறியணும். එතුමා පුද්ගලික මම දැනගන්න අවශ්‍යයි. There is no greater joy than to know Jesus personally. அவரை தனிப்பட்ட விதத்தில் அவரை one to one நம்மை அறிந்து கொள்வதுதான் பெரிய விஷயம். එතුමාව පුද්ගලික ලෙස මම එතුමාව සියල්ල මම දැනගන්න එකයි ඉතාමත් யோவான் වැදගත්. 17:3 சொல்கிறது, යොහාන් 17:3 කියා ஒரே තිබෙනවා. பேரான மெய்யான தேவனாகிய உம்மையும் එකම සැබෑ වූ දෙවියන් වහන්සේ වෙන ඔබවද உம்மால் அனுப்பப்பட்ட இயேசு கிறிஸ்துவை அறிகிறதே நித்திய ஜீவன். ඔබ තුලින් අවපු යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ දැනගැනීමයි මාගේ அந்த සදාකාල இயேசு ජීවනය. கிறிஸ்துவை நாம் அறிந்துட்டா நமக்குள்ள நித்திய ஜீவன் இருக்கிறது. අපි යේසුස් වහන්සේව දැනගත්තා නම් ඒ සදාකාල ජීවනය අප තුල තිබෙනවා. அவருடைய பார்வை அநேக காரியங்களை மாற்றும். එතුමාගේ බැල්ම බොහෝ දේවල් වෙනස් කරයි. அவருடைய கண்கள் பேசும். එතුමාගේ නෙත් කතා කරයි. அவருடைய உதடிலிருந்து வருகிற வார்த்தைகள் இன்பமான சத்தமாக நம்மளுடைய காதுகளில் එතුමාගේ ஒலிக்கும். තොල් වලින් පැමිණෙනා වූ ඒ වචනවල අපගේ කන් වලින් ඉතාමත් මිහිරි ලෙසට அவருடைய තිබෙනවා. கரத்தை நீட்டி ஆசீர்வதித்தால் நீங்களும் குடும்பங்களும் ஆசீர்வதிக்கப்படுவீர்கள். එතුමා දෑත් දිගු කරමින් ආශිර්වාද කරත් ඔබද ඔබගේ දරුවන් සියල්ල ආශිර්වාද எப்பேற்பட்ட ලබයි. வியாதியா இருந்தாலும் கர்த்தர் சுகப்படுத்துவார். ඕනෑම ලෙඩ රෝගයක් වුණා ස්වාමින් වහන්සේ සුව කරයි. அல்லேலூயா. හalleluya. போன வாரம் எங்களுடைய சபையில பெங்களூர்ல எங்களுக்கு சபை இருக்கு. බැංගලූරු වල අපිට සභාවක් තිබෙනවා. எங்க சபையில ஒரு குடும்பத்துல ஒரு சகோதரிக்கு அவங்களுடைய சரீரத்துல கேன்சர் இருக்கிறது என்று அவங்களுக்கு போன வருடம் வெளிப்பட்டது. අපේ සභාවේ පවුලේ ඉන්නා වූ සහෝදරියට කැන්සර් තිබෙනවා කියලා එම ස්ථානයේ එළිදලා වුණා. அவங்க ஒரு வருட காலமாக கீமோதெரபி எடுத்துக்கொண்டாங்க. අවුරුද්දක් මෙන්න කීමෝതെරපි ඒගොල්ලන් ලබා ගත්තා. நல்ல ரட்சிக்கப்பட்ட விசுவாசம் நிறைந்த பரிசுத்த ஆவியினால் நிறைந்த தேவ பிள்ளைகள். ගැලවීම ලබා වූ ඉතාමත් ඇදහිලිවන්තකමෙන් ඔව් දෙවියන් වහන්සේ තුළ ආලේප ලබා ගත්තා වූ සහෝදරිය. அவங்களுக்குள்ள ஒரு கேள்வி, ஏன் எங்களுக்கு இந்த பாடு? ඇය තුළ යම්කිසි ප්‍රශ්නයක්. ඇයි ஏன் මේ இந்த පීඩාව? வியாதியை கர்த்தர் அனுமதித்தார்? ඇයි මේ ලෙඩ ස්වාමින් වහන්සේ රෝගේ මට நான் අනුමත කළේ? விசுவாசிக்கிறேன் கர்த்தர் இல்ல, அது சாத்தான் தான் செய்கிறான். මම විශ්වාස කරනවා ඒක දෙවියන් වහන්සේ නෙමෙයි යක්ෂයා කරන්නව දෙයක්. ஆண்டவர் எந்த வியாதியும் யாருக்கும் தரமாட்டார். මක්නිසාද දෙවියන් වහන්සේ ඕනෑම ලෙඩක් රෝගයක් කාටවත් දෙන්නේ නැහැ. சில நேரம் துணிகரமாக பாவம் செய்தால் தேவனுடைய தண்டனை வரும். அதை குறித்து நாம் பேசவில்லை. ரட்சிக்கப்பட்டு விசுவாசித்து பரிசுத்தமாக வாழ்கிறவங்களுக்கு எந்த ஒரு துன்பத்தையும் தரமாட்டார். සමහරක් විට බලේ ඔයගොල්ලන් බලත්කාරයෙන් ඔබ පව් කරන විටදී පාපය ඇතුල් වෙන්න පුළුවන්, රෝගය ඇතුල් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් දෙවියන් ஆனால் நமக்கு ஒரு වහන්සේ விரோதி இருக்கிறதாக வசனம் சொல்கிறது. නමුත් අපිට විරෝධියෙක් ඉන්නවා කියලා වචනේ நீங்க කියනවා. சண்டை போட்டாலும் போடாம
போடா கட்டல அவன் எப்பவுமே சண்டை போடுறான் நம்ம கிட்ட வந்து. ඔබ රණ්ඩු කළත් ප්‍රශ්න නැති කළත් ඔහු නිතරම අප සමග ප්‍රශ්න කරනවා. நீ நாங்க சொல்லலாம் பிசாசே வேண்டாம்ப்பா என்ன விட்டுருப்பா இன்னைக்கு ஒரு நாள் நான் நிம்மதியா தூங்குறேன். ඔබ කියන්න පුළුවන් යක්ෂයා මාව අත්තරින් අද දවසක් මම අද පොඩ්ඩක් සැනසෙලි නිදා ගන්නම් කියලා. அப்படி நம்ம பேசிட்டு படுத்தா வந்து அடிப்பான் நம்ம. අපි එහෙම කියලා නිදාගත්තොත් ඌ අනිවාර්යෙන් පහර දෙනවමයි. அவனுக்கு நம்மளோட போராடுகிறது தான் அவனுடைய வேலையே. මක්ෂසාද ඌ අපේ සමග පොර බැඳීම ඌගේ රාජකාරිය. ரொம்ப ஞானமாக போராடுவான். එම නිසා ඉතාමත් ප්‍රඥාවන්ත ලෙස ඌ පොර நம்மளுடைய බඳිනවා. பலவீனங்கள் என்ன என்று அவனுக்கு தெரியும். අපගේ දුර්වලතාවය කුමක්ද කියලා ඌ දැනගෙන සිටිනවා. இந்த டீமன்ஸ் இந்த அசுத்தாவிகள் என்ன பண்ணா உங்களையும் என்ன ஸ்டடி பண்ணுது. sorry இட் ஸ்டடீஸ். டீமன்ஸ் வந்து நம்மளை அது வந்து நல்லா படிக்கும். நம்ம எங்க போறோம் என்ன பண்றோம் நம்மளுடைய உணர்வுகள் என்ன எல்லாம் படிச்சிரும். මේ යක්ෂයා ඌ හොඳට අඳුනා ගන්නවා ඌ දැන ගන්නවා අපි කුමක්ද කරන්නේ කුමන තත්වෙන් අපි ඉන්නවද කියලා. மனுஷனை வீழ்த்தி பிசாசுக்கும் தன்னுடைய ஆட்களுக்கும் 6000 வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு. මනුෂ්‍යයන්ව ඌ පහත් කරව ඌංග යටාත් කරලා අවුරුදු 600 ගණනක් ඔවුන්ට තියෙනවා මහත් අත්දැකීමක්. நம்மை போல பெரிய ஆளுங்க எல்லாம் பார்த்திருக்கான் அவனுக்கு தெரியும். ඌ දන්න අපිට වඩා ඉතා උසස් මනුෂ්‍යයන් දැකලා තියෙනවා. நம்மளை விட பெரிய ஆளுங்க எல்லாம் பார்த்திருக்கான். අපිට වඩා උසස් මනුෂ්‍යයන් ඌ දැකලා அவங்கள තියෙනවා. எல்லாம் ஈஸியா தள்ளிட்டான். ඌ සියලුම දෙනා තල්ලු කරා. அதனால அவனுக்கு ஒரு நம்பிக்கை உன்னையும் நான் தள்ளுவேன். ඒ නිසා ඌට මාත් ඇදහිල්ලක් තියෙනවා උඹවත් මාත් තල්ලු කරනවා කියලා. நம்ம அவனை தள்ள முடியாது. අපිට බෑ ඌව තල්ලු කරන්න. யாரு தாழ்மையா ஆண்டவரே உங்க உதவி வேணும் ஆண்டவரே உங்க உதவி வேணும் ஆண்டவரே உதவி வேணும் ஆண்டவரே உதவி வேணும் அவன் தான் கடந்து போக முடியும். කවුරුද යටාත් වෙලා ස්වාමිනේ ඔබගේ උපකාරය මට අවශ්‍යයි කියලා කියන මනුෂ්‍යයන් පමණයි යන්න පුළුවන්. ஒவ்வொரு செகண்ட் ஜீசஸ் ஹெல்ப் மீ ஜீசஸ் ஹெல்ப் மீ ஜீசஸ் ஹெல்ப் மீ ஜீசஸ் ஹெல்ப் மீ. හැම තප්පරයකම ස්වාමීනි මට උදව් කරන්න යේසුනි මට උදව් කරන්න කියන්න ඕනේ. எப்போ ஜீசஸ் விட்டுட்டு ஏய் நானே ஜெயிச்சிரும் வாடானா நம்மள அடிச்சு කුමන මොහොතේද යේසුස් වහන්සේ වත්තරලා වරෙන් කියලා කිව්වොත් එම ඌ බිඳ වැටෙනවා. சில நேரங்களில் நம்மளுடைய கிறிஸ்துவ வாழ்க்கையில நம்மளுடைய அனுபவங்களை நமக்கு நல்லா தெரியும் நினைச்சு நம்மளுடைய சொந்த பலத்தினால் போவோம் அப்பதான் விழுவோம். සමහරක් විට අපගේ අත්දැකීම තුලින් අපි සියල්ල අපිට කරන්න පුළුවන් කියලා අපි ඉස්සරහට ගිහිලා එවිට තමයි අපි වැටෙන්නේ. எத்தனை முறை இந்த பாவத்தை ஜெயிச்சிட்டேன் இந்த முறை நம்மள என்ன பண்ண போகுதுன்னு சொல்லி நீங்க நம்பிக்கையா போனீங்க அப்பதான் விடுவீங்க. කීවතාවක් මේ පාපයෙන් මම ජය ගත්තද මේකත් මට කරන්න පුළුවන් කියලා ඔබ ඇදහිල්ලෙන් ගියොත් තමයි එතන වැටෙන්නේ. பலன் உள்ளவங்க தான் பாவத்துல விழுவாங்க. ඒ බල ඒ කියන්නේ ශක්තිමත් ශවිමත් කියන මනුෂ්‍යයන් තමයි උන් පාපේ වැටෙන්නේ. பலவீனமானவன் இயேசுவை பிடிச்சுப்பான். ඒ බැලහීනකම ඉන්න මනුෂ්‍ය යේසුස් වහන්සේ වල්ලගනි. இயேசு அவனை விட பலன்வான் அதனால அவர் ஜெயிச்சிருவார். යේසුස් වහන්සේ ඔහුට වඩා ශක්තිමත් එම නිසා ඔහුව ජය ගන්නවා. அப்போ அவங்க வந்து இப்படி சொன்னாங்க அதுக்காக நாங்க ஜெபித்து கொண்டிருந்தோம் அந்த சகோதரிக்காக. එම නිසා එහෙම කියපු නිසා අපි ඒ සහෝදරය උදෙසා යාත්නා කරමින් සිටියා. போன இந்த நியூ இயர் அன்றைக்கு வந்து சொன்னாங்க பாஸ்டர் இது மாதிரி நாங்க ஒரு டெஸ்ட் கொடுத்திருக்கிறோம். අලුත් අවුරුදු දවසේ ඇවිල්ලා කිව්වා මේ ආකාර අපි පරීක්ෂණයක් කරලා තිබෙනවා. இது உடம்புல அந்த வியாதி இருக்குதா இல்லையா என்று கண்டுபிடிக்கிற டெஸ்ட் ஒரு 10 நாள்ல அந்த ரிசல்ட் வரும். දවස් 10න් ඒ රිසල්ට් එක අපිට ලැබෙනවා මේකේ පරීක්ෂණයක් කරලා ඒක ஆண்டவர் எல்லாவற்றையும் நெகட்டிவா எங்களுக்கு கொடுக்கணும். ස්වාමින් වහන්සේ සියල්ල අපට සාර්ථක ලෙස දෙන්න අවශ්‍යයි. ஊக்கமாக நாங்களும் ஜெபித்து விசுவாசத்தோட அனுப்பினோம். போங்கோ தைரியமாக ஆண்டவர் நல்ல வெற்றியை கொடுப்பார். උනන්දුවෙන් අපි යාත්නා කරලා කිව්වා යන්න දිව්‍යන් වහන්සේ අනිවාර්යෙන් ජය දෙයි. போன வாரம் வந்து பார்த்து கண்ணீரோட அவங்களுடைய சாட்சி சொன்னாங்க. පසුගිය සතියේ ඇවිල්ලා කඳුළු සලමින් එයා සාක්ෂි கர்த்தர் දරුවා. நல்லவர். ස්වාමින් වහන්සේ යහපත්. கர்த்தர் நல்லவர். ස්වාමින් වහන්සේ යහපත් කියලා. கர்த்தர் நல்லவர். ස්වාමින් වහන්සේ යහපත් කියලා. எல்லா ரிப்போர்ட் நெகட்டிவா வந்துருச்சு. සියල්ල අපිට සාර්ථකව ඇවිල්ලා තිබෙනවායි කියලා. இயேசு ரொம்ப நல்லவர். அழுதுட்டே இருக்காங்க அவங்கள முடியல தாங்க முடியல ஆனந்த கண்ணீர் வடிக்கிறார். ඒ අඬමින් සිට යේසුස් වහන්සේ යහපත් කියලා. இயேசு ஜீவனை கொடுக்கிறவர். යේසුස් වහන්සේ ජීවනය දෙන්නා වූ இயேசு விடுவிக்கிறவர். ස්වාමින් වහන්සේ මිදීම ලබා இயேசு දෙන්නා වූ சகாயம் செய்கிறவர். එතුමා ස්වාමින් වහන්සේ ප්‍රේම කරන්නා இயேசு වූ நம்மளுடைய எதிர்காலத்தை ஆசீர்வதிக்கிறவர். අපගේ අනාගතයේ ස්වාමින් වහන්සේ ආශිර්වාද කරනවා. ஆனால் அவரிடத்திலிருந்து இவைகளெல்லாம் பெற்றுக்கொள்ளணும் அவரை நமக்கு தெரியணும். මේ සියල්ල අපි ලබා ගන්නට අවශ්‍ය නම් අපි අනිවාර්යයෙන් பிலிப்பியர் එතුමාගෙන් දැනගන්නට 3 අවශ්‍යයි. பவுல் சொல்லுகிறார். පිලිප්පි 3 වෙනි පරිච්ඡේදයේ පවුල් அவரை කියනවා. அறியும் அறிவுக்காக எல்லாவற்றையும் நான் குப்பையும் தூசியுமாக எண்ணுகிறேன். එතුමාව දැනගන්න තිබෙනා වූ දැනුම තුලින් සියල්ල මම එපා කරමින් මම ඒ සියල්ල මා සිතනවා කියා. இயேசுவை அறிகிறதுக்காக நாம் எதை குப்பையும் தூசியுமா எண்ணி இருக்கிறோம்? යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ දැනගන්න පිණිස අන් සියල්ල කෙසේද අපි සිතා இயேசுவை තිබෙන්නේ? அறியணும் என்கிற ஆசை இருக்கா? යේසුස් වහන්සේව දැනගන්න ඕන තිබෙනා වූ ආශාව තිබෙනවද? என்னுடைய அனுபவத்துல பார்க்கும்போது இயேசு கிட்ட இருந்து ஏதாவது பெற்றுக்கொள்ளணும்னு ஆசை இருக்கு. මාගේ අත්දැකීම තුලින් බලනවා පිටදී යේසුස් වහන්සේගෙන් යම් කිසි දෙයක් ලබා ගන්නටයි இயேசு තිබෙන්නේ. எனக்கு ஏதாவது கொடுப்பாரா? යේසුස් වහන්සේ යම් කිසි දෙයක් මට දෙයිද? எங்க இந்தியாவுல ஒரு பெரிய ஊழியர் இருந்தார் டாக்டர் டிஜிஎஸ் தினகரன். ඩොක්ටර් ඩී.ජී.එස් දිනකරන් ඉන්දියාවේ තිබෙනා බලවත් සේවකයෙක්. உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ඔබ தெரிந்திருக்கும். සියලු දෙනා දන්නා වූ දෙනෙක්. அவர் ரட்சிக்கப்பட்ட காலத்துல ඔහු ගැලවි ලැබපු කාලයේදී அவர் தற்கொலை செய்து கொள்ளும்படியாக ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல போய் இருந்தார். ඔහු තමා දිවි නසා ගන්න පිණිස ඔහු
සූදානම් වෙලා සිටියා. அவங்களுடைய சித்தப்பா பார்த்து அவரை கேட்டார், என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க? ඔය කුඩා බාප්පා බලමින් බල්ලා ඇහුවා කුමක්ද ඔබ කරන්න කියලා. அதற்கு அவர் சொன்னார், එවිට ඔහු කිව්වා அப்பா சித்தப்பா எனக்கு வந்து வேலை இல்லை, அதனால நான் தற்கொலை செய்து கொள்ள இருக்கேன். බාප්පේ මට රැකියාවක් නැති නිසා මම දැන් දිවිනිසි රසා ගන්නට යනවා කියලා. அதுக்கு அவர் சொன்னார், நீ தற்கொலை செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை, இயேசு கிறிஸ்து இருக்கிறார். ඔහු කිව්වා ඔබ මැරෙන්න අවශ්‍ය නැහැ යේසුස් වහන්සේ ඉන්නවා කියලා. இவர் முதல்ல கேட்டது என்ன தெரியுங்களா? එවිට ප්‍රථමයෙන් ආපු දේ කුමක්ද නම් இயேசு எனக்கு வேலை கொடுப்பாரா? යේසුස් වහන්සේ මට රැකියාවක් ලබා දෙයිද? இயேசு எனக்கு சாப்பாடு கொடுப்பாரா? යේසුස් වහන්සේ මට කෑම අරන් දෙයිද? அவர் சொன்னார், சாப்பாடு கொடுப்பார், சட்டை கொடுப்பார், எல்லாமே கொடுப்பார் இயேசு. ඔහු කිව්වා යේසුස් වහන්සේ කෑම දෙයි, ඇඳුම් පැළඳුම් සියල්ල දෙයි ඔබට කියලා. அப்ப இவர் சொன்னார், அந்த இயேசுவை நான் ஏத்துக்கிறேன். එහෙමනම් මම යේසුස් වහන්සේ මම පිළිගන්නවා. எல்லாரும் பாருங்க எப்படி ஏத்துக்கிறோம்னா ஏதோ ஒன்னு கொடுப்பார் என்ற ஆசையினால் தான் வருகிறோம். බලන්න සීලමු දෙනා බලන්න යම් කිසි දෙයක් දෙයි කියලා බලාගෙන තමයි පිළිගන්නේ. ஏதாவது ஒன்று பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்கிற ஆசையோட தான் வருகிறோம். යම් කිසි දෙයක් ලබා ගන්න පුළුවන් කියන ආශාවෙන් තමයි පැමිණෙන්නේ. உங்களுடைய ரட்சிப்பின் அனுபவத்துல பாத்தீங்கன்னா ஏதோ ஒன்று கொடுப்பார் என்று எதிர்பார்த்து வந்தா ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறோம். ඔබගේ ගැලවීම අත්දැකීම බලන්න අපිට යම් කිසි දෙයක් දෙයි කියලා බලමින් ඔබ ඇවිත් සිටිනවා. அது தவறு கிடையாது. ඒක වැරද්දක් නොවේ. ஆனா எப்பவுமே கொடுப்பார் 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 என்பது தவறு. නමුත් සෑම විටම දෙවියන් වහන්සේ දේවි කියන එක ඉතාමත් වැරදි දෙයක්. சின்ன பிள்ளைங்க அப்பா வரும்போது කුඩා ළමයි பசங்களா இருக்கும்போது என்ன கொண்டு வருவார் தான் பாப்பாங்க. ඒ කුඩා ළමයි පියා එන විටදී බලන් ඉන්නේ යා මොකද්ද අරන් එන්නේ කියලා. தின் பண்டாரம் எதனா கொண்டு வருவாரா இன்னைக்கு? මොනාරි පැන් රස මොනාරි ගෙනේවිද? விளையாடு பொருட்கள் ஏதாவது கொண்டு வருவாரா? යම් කිසි සෙල්ලම් බඩුවක් ගෙනේවිද? ஆனா அவர்கள் வளர்ந்ததுக்கு பிறகு වර්ධනය වුණාට පස්සුව அப்பா வரலன்னா ரொம்ப கவலைப்படுவாங்க. அப்பா எங்க இருக்கிறார்? அப்பா வரலையே. அப்பா எங்க போன் போடுங்க, எங்க இருக்காரு? வாங்கப்பா வீட்டுக்கு. அவர் என்ன கொண்டு வராருல, அவர் வரணும், அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். වර්ධනය වුණාට පස්සේ බලනවා තාත්තා ආවේ නැද්ද? තාත්තා කොහෙද ඉන්නේ එන්න කියලා බලන් ඉන්නවා. ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில நீங்களும் நானும் வளர்ந்து கொண்டு போகையில அவர் வேணும் நமக்கு. அவர் கொடுக்கிறதெல்லாம் செகண்டரி. ආත්මික ජීවිතේ අපි වර්ධනය වෙන විටදී එතුමා අපට අවශ්‍යයි. එතුමා දෙන එක ඉන්පසු දෙයක්. அவர் நமக்கு வேண்டும். එතුමා අපට අවශ්‍යයි. அவர் நமக்கு வேண்டும். එතුමා අපට අවශ්‍යයි. அவரை அறியணும். එතුමාව දැනගන්න ඕනේ. அவரை அறிகிற அறிவு நமக்கு பெருகணும். එතුමාව දැනගන්නා වූ දැන්ම අපිට වර්ධනය වෙන්න ඕනේ. 2005 இருந்து நான் ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிறேன். 2005 වෙනි වසරේ සිට මම යාත්‍රා ஒரே ஒரு කරනවා. ஜெபம். එකම එක යාත්‍රාව. நான் இயேசுவை பார்க்கணும். මම යේසුස් වහන්සේ දකින්න ඕනේ. நான் இயேசு கிறிஸ்துவை பார்க்கணும். මම යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ බලන්න ඕනේ. இயேசுவை பார்க்கணும். මම යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ බලන්න அவர் ඕනේ. எப்படி இருப்பார்? එතුමා කෙසේද සිටින්නේ? நம்புகிறது கால கிடையாது. நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க இயேசு பார்த்தா நான் நம்புறதுக்கு இல்ல. நம்பிக்கை இருக்கு. බොහෝ දෙනෙක් කියනවා මම යේසුස් වහන්සේ දැක්කා කියලා මට බලාපොරොත්තුව තිබෙනවා. எனக்காக ஒருத்தர் மரிச்சார்னா அவர் எப்படி நான் பார்க்காம இருக்க முடியும்? මා උදෙසා එක්කෙනෙක් මිය ගියා නම් මං කෙසේද ඔව්ව නොබලා සිටින්නේ? என்னை ஒருவர் நேசிக்கிறார் என்றால் அவர் எப்படி நான் பார்க்காமல் இருக்க முடியும்? එක්කෙනෙක් මාව ප්‍රේම කරනවා නම් මම කෙසේද ඔව්ව නොබලා සිටින්නේ? சமீப நாட்கள்ல அநேக பிரச்சனைகளோடு வருகிறார். මම බොහෝ ප්‍රශ්නවල් වල මම කාලය ගත කරලා ලං වෙන කාලේ. என்னுடைய குழந்தைக்கு உடல்நிலை மூல வளர்ச்சி இல்லை. මගේ දරුවට මොලේ වර්ධනය නැහැ, පොඩ්ඩක් අමාරුයි. இயேசு கிட்ட பேசி சொல்லுவீங்களா நாங்க என்ன செய்யணும்? යේසුස් වහන්සේ දෙස කතා කරමින් අහනවාද මම කොහොමද எங்க කරන්නේ குடும்பத்துல කියලා. பிரச்சனை இருக்குது, மனைவிக்கும் கணவனுக்கும். நாங்க என்ன செய்யணும் இப்போ? අපේ ප්‍රශ්න තිබෙනවා ස්වාමි පුරුෂයාට භාර්යාවට. දැන් මොකද්ද நான் කරන්නේ? இந்த வேலையை எடுத்துக்கொள்ளணுமா எடுத்துக்கொள்ள கூடாதா? என்ன செய்யணும்? මේ රැකියාව මම ගන්නද එපාද කොහොමද කරන්න ඕනේ? நான் இந்த நபரை திருமணம் செய்யணுமா செய்யக்கூடாதா? என்ன செய்யணும்? මේ පුද්ගලයා මම විවාහ කරන්නද එපාද කොහොමද කරන්න கேட்டுட்டு ඕනේ? சொல்லுங்க, இயேசு கிட்ட கேட்டுட்டு சொல்லுங்க. එහෙම අහන්න කියලා ආන්න කියන යේසුස් වහන්සේගෙන්. அதனால நான் சொல்லுவேன், இயேசுவே உங்களை நான் பார்த்தா ரொம்ப ஈஸியா கேட்டு சொல்லலாம். එම නිසා ස්වාමීනි මම ඔබව දැක්කොත් එහෙම ඉතාමත් පහසුවෙන් අහලා මට පිළිතුරු දෙන්න පුළුවන්. முழங்கால் படிட்டு ஜெபம் பண்றது இல்லையா? இயேசுவே இவங்க இந்த பிரச்சனை இருக்காங்க, என்ன ஆண்டவரே சொல்றீங்க? ஓகே, இதுதான்ப்பா நீ பண்ணணும், போப்பா. දැනනම යාත්නා කරන එක නෙමෙයි ස්වාමීනි, ඔබ දැක්කොත් ඇති මේ ප්‍රශ්නෙට මොකද්ද පිළිතුරු දෙන්න කියලා ඔබ කිව්වොත් ඇති කියලා. ஆண்டவருடைய கிருபையினால தேவனுடைய குரலை கேட்டிருக்கிறோம், இன்னும் பார்க்கல அவரை. දිව්‍යන් වහන්සේ කරුණාව තුළ එතුමාගේ හඬ මම අහලා තියෙනවා, නමුත් එතුමාව දැකලා නැහැ. 2022 வருடத்துல 2022 වෙනි වර්ෂයේ ஒரு நாள் சாதாரணமாக படுத்து தூங்கி கொண்டிருந்தேன். එක දවසක් සාමාන්‍ය ලෙස මම නිදිමින් සිටියා. ஒரு 3 மணி அளவில் விடிய காலம் வரை අලියම හරියට 3ට විතර ඇති. இதயத்துக்குள்ள இருந்து ஒரு சத்தம் எழும்பி ஒரு குரல் பேச ஆரம்பித்தது. හදවත තුලින් යම්කිසි හඬක් හැවිත් කතා කරන්න පටන් ගත්තා. தூங்கி கொண்டிருந்த எனக்கு ரொம்ப டிஸ்டர்பன்ஸ். யாரோ பேசுறாங்களே என்ன இது? නිදාගෙන හිටපු මට ඉතාමත් බාධාවක් මෙන් සිටියා, කවුරු හරි මාත් එක්ක කතා කරනවායි කියලා. எழும்பி உட்கார்ந்தேன். මම නැකිට වාඩි වී සිටියා. சுற்றிலும் பார்த்தேன், யாராவது பேசுறாங்களா? මම වටපිට බැලුවා කවුරු හරි කතා කරනවද? யாரும் இல்ல. කවුරුත් නැහැ. ஹலோ, யாரும் அங்க இல்ல. එමසානේ කවුරුත් නැහැ.
அப்படியே அமர்ந்து கொண்டு அந்த குரல் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த வால்யூம் கூடி கொண்டே இருக்கு. මම ඒ ආකාර වාඩි වී සිටිනා විටදී ඒ කටහඬ ඉතාමත් ශබ්ද පොඩ්ඩක් වැඩිව සිටුණා. அந்த குரல் கேட்டது, ඒ කටහඬ මට ඇහුණා. நான் யார் என்று உனக்கு தெரியுமா? මම කවුද කියා ඔබ දන්නවද? அப்போது நான் பேசுகிறேன், என்னுடைய உதடு பேசவில்லை, என்னுடைய ஆவி பேசுகிறது. එවිට මම කතා කරා, මාගේ තොල් කතා කරේ නෑ, මගේ ආත්මය කතා කළා. சில நேரங்களில் உங்களோட உதடு பேசாது, உங்களுடைய உள்ளத்திலிருந்து குரல் எழும்பும். සමහර විට ඔබගේ තොල් කතා කරන්නේ නෑ, ඔබගේ හදවත තුලින් ඔබගේ ආත්මය කතා කරයි. என்னுடைய ஆவி மனிதன் சொல்லுகிறான், මගේ ආත්මික මනුෂ්‍ය කියනවා நீ தேவன் தான், வேறு யார்? දෙවියන් වහන්සේ තමයි, වෙන කවුද කියා. அதற்கு அந்த குரல் பதில் சொன்னது, ඊට පස්සේ ඒ පිළිතුරක් දෙනවා ඒ කටහඬ, நான் வெறும் தேவன் மாத்திரம் கிடையாது, මම නිකරුමේ දෙවියන් වහන්සේ පමණක් නොවේ, எனக்கு ஒரு பேர் உண்டு, මට නමක් තිබෙනවා, நான் எல்ஷடாய், මම එල් ෂඩායි, சர்வ வல்லமை உடையவன், සර්ව බලධාරී දෙවියන් වහන්සේ. என்ன வேணாலும் எப்படி வேணாலும் எந்த நேரத்தில் வேணாலும் நான் செய்ய முடியும். ඕනම දෙයක් ඕනම වෙලාවක් ඕනම දෙයක් මට කරන්න පුළුවන්. யாரை வேணாலும் உயர்த்த முடியும், யாரை வேணாலும் தாழ்த்த முடியும். ඕනම කෙනෙක් උසස් කරන්න පහත් කරන්න මට පුළුවන්. அப்படி அந்த டயலாக் நடந்து கொண்டே இருந்தது. 3 மணி நேரம் ஆண்டவர் ඒ பேசினார். ආකාර සම්භාෂණයක් අපි තුලක පැය 3ක් කාලයක් ඒවා සිදු நான் වුණා. அநேக சந்தேகங்களை கேட்டேன். මම බොහෝ සැක දේවල් ඔහුගෙන් ඇසුවා. ஆண்டவரே நீங்க தான் பேசுறீங்க, நான் எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது? ස්වාමීනි ඔබ කතා කරනවා කියලා මම කෙසේ දැනගන්නේ? மனுஷர்களாக இருக்கிற நமக்கு என்னன்னா முதல்ல அவிசுவாசம் தான். මනුෂ්‍යයන් වෙන්නව අපට ප්‍රථමයෙන්ම මද හැදහිලි මන්තකමයි. ஜெபிக்கிறதுக்கு முன்பாக எப்படி நடக்கும் எப்படி நடக்கும் எப்படி நடக்கும் යාත්නා කරන්නට ප්‍රථමයෙන් අයියෝ මේ දේ කෙසේද සිදු වෙන්නේ කෙසේද සිදු වෙන්නේ? ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை எடுத்து கவலைப்படவே நம்ம எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருப்போம். යම් කිසි දෙයක් අපි රැගෙන ඒ දේ සුල කනස්සල් වෙන්නව බලාගෙන සිටින්නේ. எதுமே இல்லைன்னா கூட உட்கார்ந்து யோசிச்சு ஏதாவது குறித்து அந்த விஷயத்தை குறித்து இன்றைக்கு கவலைப்படலாம். අපි නැකිට ගමන් යම් කිසි දෙයක් කරීම ඒ ගැනගෙන අපි සිතමින් අපි කනස්සල් වෙන්න. அப்போது அந்த குரல் சொன்னது, sorry அப்போது அந்த குரல் சொன்னது, එවිට ඒ කටහඬ මට කිව්වා, நீ என்னுடைய வார்த்தையை கேட்க பழகினால், නුඹ මාගේ කටහඬ අහන්නට පුරුදු වුණොත්, என்னுடைய வார்த்தையை படித்து ஒப்பிட்டு பார்த்தால், මාගේ වචනේ ඔබ කියමින් සන්තන්‍ය කරලා බැලුවා, நான் தான் உன்னோட பேசுகிறேன் என்று உன்னால பகிர்ந்தறிய முடியும். මමයි නුඹත් එක්ක කතා කරන්න කියලා උඹට දැනගන්න පුළුවන්. அதனால பயப்படாது. එම නිසා බය නොවන්න. ஆண்டவர் எல்லாரோட பேசுகிறார். ස්වාමීන් වහන්සේ සියලුම දෙනාත් එක්කම කතා කරනවා. பிரச்சனை என்னன்னா நம்ம கேட்கறதே காது கொடுத்து கேட்கறது கிடையாது. මක්නිසා ප්‍රශ්නේ කුමක්ද නම් අපි ඇහුම්කන් දෙන්නේ නැතුව සිටීමයි. ஒரு சின்ன கேள்வி கேட்கிறேன். මම එක ප්‍රශ්නයක් අහන්නම්. எப்ப முடிக்கணும் பாஸ்டர்? 9:30ங்களா 9:25 போலாம். சரி. பிரைஸ் தி லார்ட். ஒரு சின்ன கேள்வி கேட்கிறேன். මම කුඩා ප්‍රශ්නයක් අහන්නම්. எல்லாரும் ஜெபிக்கிறீங்க. ඔබ සියලු දෙනා යාත්නා කරනවා. ஜெபம் முடிச்சிட்டு ஆண்டவர் பேசுறதுக்கு நேரம் கொடுக்கறீங்களா இல்லையா? ඔබ යාත්නා කරලා දෙවියන් වහන්සේ කතා කරන්නට ඔබ වේලාව දෙනවද නැද්ද? இந்த மளிகை சாமான் கடைக்கு போய் பொருள் வாங்க போனீங்கன்னா, මේ ග්‍රොසරිස් කඩේට ගිහිල්ලා මේ බඩු ලිස්ට් එක ගන්න ගිහිල්ලා இது 2 kg இது 5 kg இது எல்லாம் சொல்லிட்டு கொடுப்பா வாங்கிட்டு போயிட்டே இருப்போம். සියලුම ලැස්තුව දීලා අපි කියමින් යනවා. ஆண்டவர் கூட நம்ம அப்படிதான் நினைக்கிறோம். மளிகை சாமான் கடை மாதிரி போயிட்டு, ஆண்டவரே இன்னைக்கு சந்தோஷத்தை தாரும், ப்ரொடெக்ஷனை தாரும், இதை தாரும் அதை தாரும், அவர் பேசலாம் நினைக்கிறதுக்குள்ள நம்ம ஆமென் ஸ்தோத்திரம் போயிட்டு வரேன். අපිත් ඒ කඩේ බඩු ගන්න ලෑස්තුව මේ දෙවියන් වහන්සේට දීමේ නරක දෙන්න මේක දෙන්න කියලා එතුමා කතා කරන්න යන්න පිටිද අපි නැගිටලා යනවා. தேவ குரலை கேட்க ஒரே ஒரு வழிதான், அமைதியாக அவருடைய சந்நிதியில காத்திருப்பது. දෙවියන් වහන්සේගේ අඬ ඇසීම එකම ස්ථානය තමයි එතුමාගේ පහ මුල නිහඬව ගී වාඩි වී සිටීම. waiting upon God, தேவனுக்காக காத்திருக்கிற ஒரு அனுபவம். දෙවියන් වහන්සේ උදෙසා බලා සිටීමේ තිබෙනා වූ අත්දැකීම. அநேக முறை நாம் ரொம்பவும் பிஸியா இருக்கறனால அதை செய்கிறது கிடையாது. බොහෝ වාතාවරණයේදී අපි කාර්ය බහුල නිසා ඒ දේ කරන්නේ නැහැ. ஜெபம் என்றால் கான்வர்சேஷன், ரெண்டு பேரும் பேசணும், அப்பதான் அது ஜெபம். යාත්නාව කියනවා දෙදෙනා අතර තිබෙනා වූ සංഭാෂණයක්. ஒருவரே பேசிவிட்டு போயிட்டா இது லெக்சர். நான் பாருங்க பிரசங்கம் பண்ணிட்டு இருக்கேன், ஒருவர் தான் பேசுறேன், நீங்க பேசுறது என்னால கேட்க முடியல. එක්කෙනෙක් කතා කරනවා කියනවා ඒ දේශනා කිරීමට සමානයි. එක්කෙනෙක් මම කතා කරන එක පොඩ්ඩයි ඔබට ඇහෙන්නේ. அப்ப ஆண்டவர் கிட்ட நம்ம பேச போறோமா, அவருக்கு பிரசங்கம் பண்ண போறோமா, ஒவ்வொரு நாளும் எப்படி செய்யணும் என்று சொல்லி? අපි දෙවියන් වහන්සේ සමග කතා කරන්න යනවද එහෙම නැත්නම් දේශනා කරන්න යනවද කෙසේද මේ දේ කරන්න කියලා? சில நேரங்களில் போய் நம்ம ஆண்டவருக்கே ஆலோசனை கொடுப்போம். ஏன் ஆண்டவரே நீங்க இப்படி பண்ணலாம்ல, இது நல்லா இருக்கும், என்ன உங்களுக்கு தெரியலையே இதெல்லாம். සමහර විට අපි දෙවියන් වහන්සේට ගිහිල්ලා අනුශාසනා කරන ස්වාමීනි මේ දේ ඇයි මෙහෙම කරොත් හොඳයිනේ එහෙම කරොත් හොඳයිනේ කියලා. நீங்க இப்படி செய்யலாம்ல இப்படி செய்யலாம்ல என்று சொல்லி கர்த்தருக்கே ஆலோசனை சொல்லிட்டு வந்துரும். අපි එතුමාට කියන ස්වාමීනි මේම කරන්න එහෙම කරන්න කියලා අනුශාසනා දීමින් අපි පැමිණ නැගිටිනවා. கர்த்தருடைய சந்நிதியில காத்திருக்கிற அனுபவம் நமக்கு வேண்டும். නමුත් දෙවියන් වහන්සේගේ පාමුල බලා සිටීමේ රැඳී සිටීම අපට අවශ්‍යයි. நம்மளுடைய எண்ணங்கள் உணர்வுகள் எல்லாவற்றையும் ஒருமனப்படுத்தி, தேவனே நீர் பேசும், உங்களுடைய குரலை கேட்க நான் அடியேன் இருக்கிறேன். අපගේ සිතුවිලි සියලුම
හැඟීම් සියල්ල අපි එක්සිට් කරමින් ඔතුමාට කියන්න ස්වාමීනි ඔබ කතා කරන්න මං අසන්නම්. ஏனென்றால் ஆண்டவர் வந்து ரொம்ப ரஷ் பண்ணி பேச மாட்டார். அவர் அமைதியா அவர் நேரத்தை எடுத்து தான் பேசுவார். මක්ෂිසාද ස්වාමින් වහන්සේ ඊටමත් සරලව ඊටමත් සයිලන්ට් එතුමා කතා කරනවා. இந்த விஷயத்தை புரிந்து கொள்ளும்படியாக ஒரு ஊழியருடைய வாழ்க்கையில் நடந்த அனுபவத்தை உங்களோட பகிர்ந்து கொள்ள ஆசைப்படுறேன். මේ දේ මම දැනගන්න පිණිස එක සේවයක් තුල සිදු වුණා අත්දැකීමක් ඔබට මම කියා දෙන්න මම කැමති වෙනවා. வால்டர் பியூட்லர் என்கிற ஒரு தேவனுடைய ஊழியர் அமெரிக்க தேசத்துல 1950 அந்த காலங்களில் ஊழியம் செய்து வந்தார். வால்டர் பியூட்லர். வால்டர் பியூட்லர் කියනවා දේව සේවකේ. அவர் 1950 அந்த காலங்களில் ஊழியம் செய்து வந்தார். 1950 වෙනි ඒ වසරේ ඌ සේවය කරව දේවදාසෙක්. அவருக்கும் ஒரு ஆசை எனக்கு இருக்கிற மாதிரி இயேசுவை பார்க்கணும்னு ஒரு ஆசை. ඔහුටත් මාත් ආශාවක් තිබුණා පාස්ටර් ආකාර යේසුස් වහන්සේ බලන්න අවශ්‍යයි කියා. அதனால அவர் வேத வசனத்தை வந்து படித்து அவர் தெரிந்து கொண்டு கர்த்தருக்கு காத்திருந்தால் அவருடைய குரலை கேட்க முடியும் பார்க்க முடியும். ඔව් වචනේ ඉගෙනගෙන ඔහු සිතුවා දිව්‍යන් වහන්සේ සමග ඒ කියන්නේ පාමුල වාඩි වෙලා සිටියොත් එතුමාගේ කටහඬ අහන්න පුළුවන්. அவர் ஒரு நாள் ஒரு நிர்ணயம் எடுத்தார். දවසක් ඔහු තීරණයක් ගත්තා. ஒவ்வொரு நாளும் விடிய காலம் வரை 2 மணிக்கு நான் எழுந்து தேவ சந்நிதியில காத்திருக்க போறேன். සෑම දවසකම අලියම උදෑසන 2ට නැගිට මම දිව්‍යන් වහන්සේගේ පාමුල රැඳී සිටින්න අවශ්‍යයි කියලා. அவர் ஒரு மற்றொரு விஷயத்தை நிர்ணயம் பண்ணார். அங்க எழுந்து ஸ்தோத்திரம் அல்லேலூயா பாட்டு எல்லாம் இல்ல. போய் முழங்கால் படிட்டு ஆண்டவரே நான் வந்திருக்கிறேன் பேசுங்க ஆமென். ඔව් එම ස්ථානයේ තීරණයක් ගත්තා. එම ස්ථානයේ ගීත ගායමෙන් අලෙලුයා සද්ද නොකර එම ස්ථානයේ ගිල වාඩි වී ස්වාමීනි මම ඇවිත් සිටිනවා ඔබ කතා කරන්න කියලා. முதல் நாள் ஆரம்பித்தார் முழங்கால் போட்டுட்டு ஜீசஸ் ஐ ஹவ் கம் டாக் டு மீ அவ்வளவுதான். පළවෙනි දවසේ ඔහු ගිල දන ගසමින් කිව්වා ස්වාමීනි යේසුනි මම ඇවිත් සිටිනවා ඔබ මාත් කතා කරන්න. 2 லிருந்து 6 வரைக்கும் 3 மணி 4 மணி நேரம் காத்து அப்படியே இருப்பார். 2 සිට 6 දක්වා පැය 4ක් ඔහු බලා සිටමින් සිටියා. நம்மனால பேசாம 5 நிமிஷம் இந்த வாய் சும்மா இருக்காது. අපිට විනාඩි 5ක්වත් මේ කට වහගෙන කතා කරන්න තුින්න බෑ. திறந்து பாப்போம் இப்படி பாப்போம் எங்க என்ன ஒண்ணும் நடக்கலையே. පොඩ්ඩක් එහෙට බලන ඇස් දෙක ඇල්ල බලන කිසිම දෙයක් සිදු වුන්නේ නැහැ කියලා. அவர் 4 மணி நேரம் காத்திருந்தாரு. அது 40 நாள் மாதிரி இருந்தது அவருக்கு. ඒක පැය 4ක් ඔහු බලා සිටියා. නමුත් ඒක දවස් 40ක් මෙන්න ඔහුට දැනුණා. ஆண்டவரும் வரல பேசல சத்தம் ஒண்ணும் கேட்கல. ස්වාමින් වහන්සේ ආවෙත් නැහැ කතා කරෙත් නැහැ සද්ද ඇසුවිත් නැහැ. கடைசியில ஒன்னு சொன்னாராம். thank you ஆண்டவரே நீங்க பேசிட்டீங்க நான் விசுவாசிக்கிறேன் ஆமென் போயிட்டாரு. අන්තිමට ඔහු කිව්වා ස්වාමිනේ ස්තුති ඔබ කතා කරා කියලා මම විශ්වාස කරනවා කියලා නැගිලා. ஒரு மாதம் பண்ணாரு ஒண்ணும் நடக்கல. ஆனா டெய்லி போய்டுவார் 2 மணிக்கு அட்டெண்டன்ஸ் போட்டுட்டு ஜீசஸ் நான் வந்துட்டேன் ஆண்டவரேன்னு சொல்லுவார். නමුත් ඒක මාසයක් විතර කරා නමුත් කිසිම දෙයක් සිදු වුණේ නැහැ. නමුත් නිතරම ස්වාමින් වහන්සේ ස්වාමිනේ මම ඇවිල්ලා කියලා ඔහු ඇටෙන්ඩන්ස් මාක් කරලා යනවා. ஒரு வருடமானது ஒன்றுமாகவில்லை. අවුරුද්දක් සිදු වුණා කිසිම දෙයක් සිදු ஆனா වුණේ ஒரு வருடத்துல ஒரு நாள் கூட அவர் மிஸ் பண்ண கிடையாது. 12 மணிக்கு படுத்தா கூட 2 மணிக்கு எழுந்து உட்கார்ந்துருவார். නමුත් ඒ අවුරුද්දේ කිසිම දවසක් මග ඇරියේ නැහැ 12ට නිදාගත්තොත් ආපහු 2ට නැගිටිනවා කියලා. 2 வருடங்கள் முடிந்து விட்டது. අවුරුදු දෙකක් දැන් නිම වුණා. இயேசு வரவில்லை. යේසුස් වහන්සේ ආවේ නැහැ. சோர்வு வருமா வராதா? 2 வருஷம் காத்திருந்து ஒவ்வொரு நாளும் 4 மணி நேரம் காத்திருந்து வருமா வராதா நீங்களே சொல்லுங்க. දැන් අවුරුදු දෙකක් ඒ ආකාර පැය 4ක් බලා සිටලා දැන් එයිද නැද්ද ඔබ කියන්න. ரொம்ப சோர்ந்து போயிட்டாரு. දැන් ਉਹ මලානික වුණා. ஆனாலும் புஷ் பண்ணிட்டு ஆண்டவரே ඒ නමුත් ඔහුව පුෂ්ටිමත් කරගෙන வந்திருக்கிறேன் பேசுங்க. ස්වාමීනි මං ඇවිත් සිටින කතා அப்படி කරා. ஒரு நாள் சொல்லிவிட்டு முழங்கால் படிட்டு දවසක් එහෙම කියලා ඔහු දන්නමින් සිටියා. திடீரென்று கொஞ்சம் சமயம் போன உடனே ශනිකව කාලයක් ගත වුණාට පස්සේ වේලාවක් கதவை அவருடைய அடைத்திருக்கிற கதவை திறக்கிற சத்தம் அவர் கேக்குது. ඒ වසා තිබෙනා වූ දොර යම් කිසි කෙනෙක් අරින සද්දේ ඔහුට ඇහුණා. அவர் லேசாக கண்ணை திறந்து பீ பார்க்கிறார். ඔහු සෙමින් ඔහුගේ net විවෘත කරමින් බැලුවා. ஒரு அழகான ஒரு நபர். ඉතාමත් අලංකාර වූ පුද්ගලයෙක්. ஒரு சுப்பா மாதிரி போட்டு ஒரு சால்வையை போட்டு நடந்து வருகிறார். සුදු ඇඳුමක් වස්ත්‍රයක් ඇඳගෙන ඔහු ගමන් කරමින් සිටියා. கண்களை திறந்து பார்த்த உடனே ஜீசஸ் வந்து நிக்கிறாரு. ඇස් දෙක බැලලා බලන්නා විතරද යේසුස් වහන්සේ ඇවිත් සිටිනවා කියා. வால்டர் I have come to meet you. වල්ටර් මං ඇවිත් ඉන්නේ ඔබ හම්බ වෙන්නයි. நீ 2 வருஷமா நீ எனக்காக காத்திருக்க. ஒவ்வொரு நாளும் நான் வந்தேன். நான் உன்னை சோதித்து பார்த்தேன். මම අවුරුදු දෙකක් ඔබ බලා සිටින මා එනතුරු මම ඇවිත් ඔබව සෝදිසි කරලා බැලුවා. Today I have come to meet you. මං අද ඇවිත් ඉන්නේ ඔබ හම්බ වෙන්නට. வந்து உட்கார்ந்தா. එතන වාඩි වෙන්න. பைபிள் எடுத்துக்கோ. බයිබලේ ගන්න කිව්වා. நான் உனக்கு டீச் பண்றேன். මං ඔබට උගන්වන්නම්. 3 மணி நேரமா வசனத்தை எல்லாம் கற்றுக் கொடுத்தாராம். பிரசங்கம் பண்ணியிருக்கார். පැය 3ක් ස්වාමින් වහන්සේ වචනේ කියා දුනා දේශනා කරා. கடைசியா சொன்னாராம். சரி கரெக்ட்டா உன்னுடைய நேரம் வந்துருச்சு 6 மணி நான் போகட்டுமான்னு கேட்டார். අන්තිමට කිව්වල ඔබගේ වෙලාව දැන් 6යි මම යන්නද කියලා ඇහුවා. இவருக்கு ஏக்கமா போச்சு. ඔහුට ඉතාමත් වේදනාවක් ඇති වුණා. ஆண்டவரே நீங்க போயிட்டீங்கன்னா எப்போ வருவீங்க மறுபடியும்? ස්වාමීනි ඔබ ගියොත් එහෙම නැවත කවද්ද එන්නේ කියලා ඇහුවා. அப்ப ஆண்டவர் கேட்டார் என்ன வேணும் உனக்கு சொல்லு. ஜீசஸ் ஒரு இது இருக்கு blanket approval அழகா கேட்பார் what you want
අපලද Ask me. එවිට එවිට ඇහුවා උඹට මොකද්ද ඕනේ කියලා. வசனம் அப்படிதானே சொல்லுது யோவான் 14:13. යෝහන් 14:13 කියන්නේ. என் நாமத்தில் எதை கேட்டாலும் நான் கொடுப்பேன். මාගේ නාමයෙන් කුමාන දේ ඉල්ලුවත් මම දෙන්නෙමි. உங்களுடைய மகிழ்ச்சி பரிபூர்ணமாக இருக்கும்படியாக நீங்கள் கேளுங்கள். ඔබගේ සතුට ඊටම සම්පූර්ණ වෙන පිණිස මාගෙන් ඉල්ලන්න. இதுவரையும் நீங்கள் ஒன்றையும் கேட்கவில்லை. මෙතෙක් ඔබ කිසිම දෙයක් ඉල්ලුවේ නැහැ. கேளுங்கள், உங்களுடைய மகிழ்ச்சி அதிகமா இருக்கும். ඔබ ඉල්ලන්න ඔබගේ ප්‍රීතිය இந்த வால்டரை பார்த்து கேட்டார், உனக்கு என்ன வேணும் கேளுடா சொல்லு. මේ වෝල්ටර් කියන බලමින් යේසුස් වහන්සේ ඇහුවා මොකද කුමක්ද ඕනේ කියලා. இவர் சொன்னாரா, ඔව් කිව්වලු. ஆண்டவரே ස්වාමිනී நான் டெய்லி உங்களை மீட் பண்ணணும், அதான் எனக்கு வேணும், வேற ஒண்ணும் வேண்டாம். මට සෑමදාම ඔබ මුණ ගැහෙන්න ඕනේ, එච්චරයි ඕනේ. எப்ப நான் கண்ணு மூடி இயேசுவே வாங்கனா நீங்க வந்து நின்னுடணும். කුමන මොහොතේද ඇස්වසා යේසුනී කියනක ඇවිත් ඔබ ඇවිත් සිටින්න ඕනේ. அவர் கேட்ட அந்த வால்டர் சொன்னதை கேட்டு ஆண்டவர் வந்து ஸ்மைல் பண்ணி சொல்றார், ඒ වෝල්ටර් yes I will come. ඒ වෝල්ටර් කියපු දේ අසමින් එතුමා සිනාසි ඕකේ ஆண்டவருக்கு මම ஒரு එන්නම් பழக்கம் இருக்கு, කිව්වා. அவர் பிராமிஸ் பண்ணிட்டாருன்னா கண்டிப்பா செஞ்சிடுவார். ඔව් කිව්වා එයා ළඟ පුරුද්දක් තියෙනවා, එතුමා ප්‍රොමිස් කරොත් අනිවාර්යෙන් ඒ දේ කරනවා. அவர் அந்த உடன்படிக்கை செய்து விட்டால் நிச்சயமா செஞ்சிடுவார். ඒ ගිවිසුම කරොත් අනිවාර්යෙන් ඒ දේ කරලිම කරයි. அன்று முதல் கொண்டு அவருடைய வாழ்க்கை முடிகிற வரைக்கும் இயேசு கிறிஸ்து ஒவ்வொரு நாளும் வால்டர் பியூட்டில சந்திக்க வந்தார். එදා පටන් එතුමාගේ ජීවිතයේ අන්තිම වෙනතුරු වෝල්ටර් හම්බෙන්න යේසුස් වහන්සේ පැමිණියා. ஒவ்வொரு நாளும் பேசுவார். සෑම දවසම කතා කරනවා. அன்னைக்கு வந்து பேசும்போது சொல்லணும், இன்னைக்கு I want you to do this இந்த வர்க் எல்லாம் நீங்க முடிக்கணும். එදා ආපු දවසේ කියනවලු අද දවසේ මේ දේ කරමින් මේ සියලුම රැකියා කරලා ඉවර அவருடைய කරන්න ඕනේ. ஊழியம் மாறிவிட்டது. ඔහුගේ சேவை වෙනස් වුණා. இதுக்கு முன்பாக அவருக்கு தெரிஞ்சதை செஞ்சிட்டு இருந்தாரு. මීට ප්‍රථමයෙන් ඔහුට දන්න දේ ඔහු කරමින් இப்ப සිටියා. என்ன பண்ணிட்டாரு? දැන් කොහොමද කළේ? எஜமானே சொல்லுங்க, இன்னைக்கு என்ன வேலை எனக்கு கொடுக்குறீங்க? ස්වාමිනී ඔබ කියන්නේ අද දවසේ කුමක්ද මට රාජකාරිය දෙන්නේ? எஜமான் சொல்ற, நீ அங்க போ. ස්වාමින් වහන්සේ කියන ඔබ එහෙට යන්න. அப்படி அவரோட வாழ்க்கையில் அநேக அனுபவங்களை ஒரு புத்தகத்தில் எழுதுது, மேனிஃபெஸ்ட் பிரசன்ஸ் ஆஃப் காட் பை வால்டர் பியூட்ல. ஒரு 90 பேஜ் புத்தகம். அந்த புத்தகத்தில் எல்லாவற்றையும் அனுபவங்களை எழுதியிருக்கிறார். ඔහුගේ පොතේ ඔහු ලියා තිබෙනවා ඔහුගේ සියලුම අත්දැකීම් මෙම ස්ථානයේ සිදුවෙච්ච දේවල්. அதில் எழுதியிருக்கிறார் அவருடைய அனுபவங்கள். ඒකේ ලියා තිබෙනවා ඔහුගේ සියලුම අත්දැකීම්. ஒரு முறை அவர் வந்து ஒரு கூட்டத்துக்கு போனார். එක දවසක් ඔහු රැස්වීමකට ගියා. அந்த கூட்டத்துக்கு போய் அந்த கான்ஃபரன்ஸ் முடித்து கொண்டு வந்த உடனே அந்த ஏரியாவில் எங்கேயுமே அவருக்கு வந்து ஹோட்டல் கிடைக்கவில்லை. ඒ සම්මේලනය ඉවරුණාට පස්සේ එම ස්ථානයේ බලන කිසිම හොටෙල් එකක් ඔහුට තිබුණේ නැහැ. அப்போது அவர் அந்த ரோட்ல முழங்கால் போட்டு கேட்டார், ஆண்டவரே நான் எங்க போய் படுக்கிறது இன்னைக்கு? එවිට මේ මාර්ගයේ ඔහු දන නමමින් ඇහුවා, ස්වාමීනි මම කොහෙද ගිහින් නිදාගන්නේ? ஏன்னா அவங்க கிட்ட ஆண்டவர் நேரடியா பேசினா எல்லா விஷயத்தையும் கேட்பாங்க. මක්නිසාද ස්වාමීන් වහන්සේ ඔහු සෙනික කතා කරන නිසා සෑම දෙයක්ම ඔහුගෙන් අහනවා. ஆண்டவர் சொன்னாரா, ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වලු இங்க இருந்து நீ போ, මෙම ස්ථානෙක පිටත් වෙන්න. ரைட் எடுத்துக்கோ, லெஃப்ட் எடு. දකුණ ගන්න, වම් පැත්ත ගන්න. அங்க போனா ஒரு பார்க் இருக்கும், அந்த பார்க்ல படுத்துக்கோடா இன்னைக்கு. එම ස්ථානේ පාක් එකක් තියෙන, එම ස්ථානේ නිදා ගන්න කිව්වලද? வெள்ளைக்காரன் போய் பார்க்ல படுப்பானா, நல்ல ஏசி ரூம்ல படுக்கிற ஆளு. ඒ ශුද්ධ ගිහිල්ලා මේ පාක් එකේ නිදාගෙන AC එකේ ඉන්න මනුෂයා அவர் கேட்டார், ஆண்டவரே உண்மையா சொல்றீங்களா? ஆமா உண்மையா சொல்றேன், போய் படுத்துக்கோ. ස්වාමීනි ඔබ සැබෑවද කියන්නේ? ඔව් කිව්වලු. මොකද ඔහු ගිහින් නිදා ගන්න කියලා. அப்படியே அவர் வந்து இன்னைக்கெல்லாம் நம்ம கூகுள் மேப் பாக்குறோம், அன்னைக்கு ஜீசஸ் மேப்பை போட்டுக்கிட்டு போயிட்டாரு. போய் பார்த்தா ஒரு பார்க் இருந்தது. අද දවසේ Google map එක තියෙන, ඒ දවසේ Jesus map එක බලමින් ඔහු පාක් එකට ගියා. அங்க போய் படுத்துக்கிட்டாரு. එම ස්ථානෙට ගිහිල්ලා ඔහු නිදාගත්තා. படுத்துக்கிட்ட உடனே ஒரு 10 பெண்கள் அங்களை சுத்தி வந்துட்டாங்களாம். ඔහු නිදාගත්ත පස්සේ එම ස්ථානයේ කාන්තාව 10 දෙනෙක් එම ස්ථානයේ ඔහු වට කරගත්තා. அந்த பார்க்கே ஃபேமஸ் வந்து அசுத்தமான வேலைகளை செய்கிற பார்க். ඒ පාක් එකේ විශිෂ්ට දේ නම් අශුද්ධ දේවල් කරන්නා වූ ස්ථානයක්. அவங்க வந்து கேக்குறாங்களே, எவ்வளவு ரூபாய் கொடுக்குற? ඇය ඇවිල්ලා අහනවලු මුදල් කීයද ඕනේ? කීයද இவர் දෙන්න சொன்னார், நான் ඕනේ? அப்படிப்பட்ட ஆளுகளை, நான் ஊழியக்காரன், பைபிளை காட்டுறேன், நான் I am Jesus man, Okay. இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு சேர்ந்த ஆளு. ඔහු කියනවලු මම එයාකාර මිනිස්සෙක් නෙමෙයි, මම Jesus man, මම එයාලා සේවය කරන මිනිස්සෙක්. அதுக்கு அந்த லேடிஸ் கேட்டாங்க, அப்ப ஏன்டா என்ன பண்ற இந்த பார்க்ல? இந்த பார்க்ல இதுதான் வேலை எங்களுக்கு. එවිට ඒ කාන්තාව නැවලු මේ පාක් එකේ ඔබ කුමක්ද කරන්නේ? මේ මෙම ස්ථානයේ ඒ දේවල් සිදු වෙන්නේ කියලා. இவர் பயந்து போய் யாராவது பாத்துருவாங்களா நம்மள? ඊට පස්සේ ඔය බය වෙලා වටපිට බැලුවලු කවුරුත් දකීද அப்ப කියලා. சொன்னாரு, ஒரு 5 minutes டைம் கொடுங்க, வந்து பேசுறேன். ඊට පස්සේ කිව්වලු විනාඩි 5ක් දෙන්න ඇවිත් මම ஆண்டவர் කතා கிட்ட කරන්නේ. கேட்டாரு, என்ன ஆண்டவர் என்ன பிரச்சனையில கொண்டு வந்து நிறுத்திட்டீங்க? ස්වාමිනී මොකද්ද මාව ප්‍රශ්නකට කරලා මාව මෙම ස්ථාන රැඳෙව්වා කියලා. ஆண்டவர் சொன்னாரு, கவலைப்படாத, காத்திரு, அவங்க வருவாங்க. එතකොට ස්වාමින් වහන්සේ කිව්වලු කනස්සල් වෙන්න එපා, බලා සිටින ඔවුන් එහි කියලා. அவங்களோட நீ இன்னைக்கு சுவிசேஷம் பேசணும். ඔවුන් සමග අනිවාර්යෙන් සුභාරංචිය කතා කරන්න ඕනේ. இவன் காத்திருந்தப்போ அவங்களே வந்து கேட்டாங்க, ඔවුන් බලා සිටින විටදී ඔහුම ඇවිත් எங்களுக்கு ඇහුවා. இப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை வாழ விருப்பம் இல்ல, අපිට මේ ආකාර ජීවත් වෙන්නට பல කැමැත්තක් නැහැ. காரணங்களால நாங்க தள்ளப்பட்டோம். බොහෝ කරුණු නිසා තමයි මේ ආකාර තල්ලු நீ වුනේ. இயேசுவை குறித்து சொல்ற, இயேசு எங்க பாவத்தை மன்னிப்பாரா? ඔබ යේසුස් වහන්සේ ගැන කියන යේසුස් වහන්සේ අපගේ පාපේ කමා කරයිද? 3 மணியிலிருந்து 5 மணி வரைக்கும் சுவிசேஷம் சொன்னார். 3 සිට 5 දක්වා පැය 3ක් පැය 2ක් එම ස්ථානයේ ஸ்திரீகள் සුභාරංචි அழுது පැවසුවා. அழுது 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 அவங்களுடைய பாவத்தை அறிக்கை செய்தார். ඒ කාන්තාව
කාන්තාවන් අඬමින් ඔවුන්ගේ පාපය සියල්ල එම ස්ථානයේ அடுத்த நாள் போய் சபையில சேர்த்தாங்க. ඊළඟ දවසේ ඔවුන් සභාවට රැස් වුණා. ஞானஸ்நானம் பெற்று நல்ல விசுவாசிகளாக பரிசுத்தாவினால் நிறைந்தாங்க. அல்லேலூயா. බෞද්ධත්වය ලබාගෙන ඔවුන් ඇදහිලිවන්තයෙන් සුද්ධාත්මයෙන් පිරුණා. இயேசு கிறிஸ்துவை அறிந்து நடக்கும்போது இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் நடக்கும். යේසුස් වහන්සේව දැනගෙන ඇවිදින්නා විටදී මේ ආකාර සිදුවීම් සිදු වෙයි. இனி ஒரு ஆளு குறித்து சொல்லி முடிக்கிறேன். තවත් එක මිනිස්සෙක් ගැන කතා කරමින් குல்ஷான் எஸ்தர் என்கிற ஒரு ஸ்திரீ இருந்தாங்க. என்ன கேள்விப்பட்டிருக்கேன்? குல்ஷான் எஸ்தர். ගුල්ෂාන් එස්තර් කියන නව කාන්තාවක් සිටියා. பாகிஸ்தான்ல 1972 ஆண்டுல வாழ்ந்து வந்தாங்க. පාකිස්තාන වල 1972 වෙනි වර්ෂයේ ඔව් ජීවත් அவங்க ஒரு සිටියා. நல்ல இஸ்லாமிய குடும்பத்துல பிறந்தவங்க. ඇය ඉස්ලාම් පසුබිමක ඉපදිච්ච කාන්තාවක්. முகமதுடைய குடும்பத்துல பிறந்தவங்க என்று சொல்லப்படுகிறது. මොහොමද්ගේ පවුලේ ඉපදුණු කෙනෙක් කියා ලියා තිබෙනවා. இஸ்லாம்ல ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது. முகமதுடைய குடும்பத்துல அந்த தீர்க்கதரிசி குடும்பத்தில் பிறந்தவங்க எல்லாம் பரலோகத்துக்கு நேரடியா போய்டுவாங்க. ඒ ඉස්ලාම් ඒ සෙනගක මේ ඇදහිල්ලක් තියුණා. ඒ මොහොමදු ඒගොල්ලන්ගේ පවුලෙන් ආපු මනුෂ්‍යයන් සියල්ල ස්වර්ගයට ඔසව ගන්නවා කියලා. 8ஆம் வயதுல அந்த குல்ஷானுக்கு வந்து கால் நடக்க முடியாம பாராலிசிஸ் ஆயிடுச்சு. ඒ 8 වෙනි වසරේ ඇයට ඇවිදින්න බැරුව ඇයගේ පය එම ස්ථානයේ ඔත්පල වුණා. அவங்க எல்லா பிரயත්னம் பண்ணி பார்த்தாங்க, எங்கேயுமே சுகம் கிடைக்கல. එම ස්ථානයේ සියලුම ට්‍රීට්මන්ට් කරලා බැලුවා, සියල්ලම අසාර්ථක වුණා. கடைசியா குர்ஆன்ல எழுதப்பட்டிருக்குது இயேசு கிறிஸ்து தான் சுகப்படுத்துகிற தீர்க்கதரிசி என்று. එම ස්ථානයේ කුරානයේ ලියා තිබෙනවා යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තමයි සුව කරන්නව අනාගත වක්තෘ කියලා. குர்ஆன்ல இதையும் எழுதப்பட்டிருக்குது இயேசு கிறிஸ்து தேவனுடைய வார்த்தை தேவனுடைய ஆவி என்று ඒ எழுதப்பட்டிருக்கு. කුරාන් වල ලියා තිබෙනවා දිව්‍යන් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ දිව්‍යන් වාසයේ වචනය සහ ආත්මය කියලා. அதை படித்த உடனே இந்த குல்ஷான் இயேசுவென்று ஜெபிக்க ஆரம்பித்தாங்க. இயேசுவே என்னையும் சுகப்படுத்தும். ඒ දේ කියපු විගසම ඒ සහෝදරිය යාත්නා කරා යේසුනි මාව ඔබ සුව කරන්න. என்னையும் சுகப்படுத்தும். මාවත් සුව කරන්න. 2 வருஷமாக ஜெபிச்சாங்க. අවුරුදු දෙකක් ඇය යාත්නා කළා. வேதத்தை வாங்கி படிக்க ஆரம்பித்தாங்க. ඒ බයිබලය අරන් කියවන්න පටන් ගත්තා. கடைசியா ஒரு நாள் அவங்க படுத்திருக்கிற வேளையில අන්තිම දවසක් එය නිදාමින් සිටින විටදී அவங்களுடைய அறைக்குள்ளாக ஒரு பிரகாசமான ஒளி வந்தது. ඇයගේ කාමරය තුල යම්කිසි එළියක් බැබළුණා. அதுல அழகான ஒரு நபர் தோன்றினார். ඒක ඊටමත් අලංකාර පුද්ගලයෙක් அவரோட கூட 12 பேர் அந்த ரூமுக்குள்ள வந்தாங்க. ඔව් සමග 12 දෙනෙක් ඒ කාමරය ඇතුළු වුණා. குல்ஷானை பார்த்து ගුල්ෂාන් දෙස බලමින් இயேசு சொன்னார், යේසුස් වහන්සේ පැවසුවා, குல்ஷான் ரைஸ் அப் அண்ட் வாக். எழுந்து நட. ගුල්ෂාන් ඔබ නැගිට ඇවිදින්න. அவள் வந்து 18 வயசு நிறைந்த பெண்ணாக இருந்தா. එවිට අවුරුදු 18ක් නිම වුණා වූ කාන්තාවක්. அந்த பெண்ணு சொன்னா என்னால நடக்க முடியாது. ඒ කාන්තාව පැවසුවා මට இரண்டாவது முறை ஆண்டவராக இயேசு சொன்னார், குல்ஷான் ரைஸ் அப் அண்ட் வாக். දෙවෙනි වතාවත් ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වා ගුල්ෂාන් ඔබ නැගිට ඇවිදින්න. மறுபடியும் சொன்னா ஆண்டவரே என்னால எழும்ப முடியாது, நான் படுத்திருக்கிறேன், இத்தனை வருஷமா படுத்திருக்கிறேன். නැවත ඇය පැවසුවා ස්වාමීනි මට නැගිටින්න බෑ, බොහෝ අවුරුදු ගාණක් මම මේ ඇඳේ සිටිනවායි කියලා. மூன்றாவது முறை மிகவும் கோபமாக கடினமாக சொன்னார், குல்ஷான் I Jesus of Nazareth says rise up and walk. තුන්වෙනි වතාවට ඉතාමත් කෝප ලෙස කිව්වා ගුල්ෂාන් මම නාසරී යේසුස් වහන්සේ ඔබ නැගිට ඇවිදින්න කියලා. பயந்து அவங்க காலை தூக்கி போட்டாங்க, அப்படியே எழும்பி நின்னுட்டாங்க. ඇය බය වෙලා කකුල දැමුවා විතරයි ඔබ නැගිට සිටියා. ඉන්පසු ඒ ආකාර දුවන්න පටන් ගත්තා. நடக்க முடியுது, ஐயோ என்னோட கால் நல்லா ஆயிட்டு. ඕ මට දැන් ඇවිදින්න පුළුවන්, මගේ පය සුව වුණා කියලා. அவங்க வீட்ல இருக்கிறவங்க வந்து பார்த்து ஓ கடவுள் நம்ம மேல கிருபையா இருக்கிறாருன்னு சொன்னாங்க. නිවසේ ඉන්නව සියලුම දෙනා ඇවිල්ලා ස්වාමින් වහන්සේ අප කෙරේ දයාවන්තව அதுக்கு සිටිනවා. பிறகு அவங்களுக்கு உபத்திரம் ஆரம்பிச்சிருச்சு. ඉන්පසුව තමයි පීඩාව ඇති වුණේ. ஏன் இந்த இயேசுவை நீ விடணும்னு சொன்னாங்க. ඇයි යේසුස් වහන්සේ මාව අත්හැරන්න කිව්වාද? ஆனா இவங்க சொன்னாங்க இயேசுவை நான் விட முடியாது. යේසුස් වහන්සේ ඇයි කිව්වා නෑ මට අත්හරින්න வீட்ல බෑ இருந்து කියලා. துரைத்து அடித்தார்கள். வெளியே போ. නිවසින් පිටත් කරා. 20 வயது நிறைந்த பெண் வீட்ல இருந்து பொட்டி எடுத்துக்கிட்டு வெளியில வந்தாங்க. අවුරුදු 20ක් පරිපූර්ණ වෙන්නව කාන්තාව නිවසින් පිටස්සට ගියා. அந்த நாள் முதல் கொண்டு கர்த்தருக்கு ஊழியம் செய்ய ஆரம்பிச்சு. ඒ දවස පටන් ස්වාමින් වහන්සේ උදෙසා සේවය කරන්න පටන් பாகிஸ்தான், ගත්තා. சிக்கிம், இந்தியா எல்லா பாகங்கள்ல வந்து இயேசு அவங்களுக்கு செய்த அற்புதத்தை சொன்னார்கள். පාකිස්තාන්, සිකිම්, ඉන්දියා සියලුම දේශ ප්‍රාන්ත වලට ඇවිල්ලා ස්වාමින් වහන්සේ කරපු ආස්කම් සියල්ල පැවසුවා. அவங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் அப்படிதான், எல்லாமே ஜீசஸ் கிட்ட டைரக்டா பேசுவாங்க. ඇයගේ ජීවිතේ තේමයි සියල්ල ස්වාමින් වහන්සේ සමග කෙලින්ම කතා කරනවා. சாப்பாடு பண்ணா கூட கேட்பாங்க, ஜீசஸ் எனக்கு ஃபுட் வேணும், சாப்பாடு இல்லையே, கொடுங்க ஆண்டவரே, வந்துரும். කෑම නැති වෙන මොහොතේ අහනවා ස්වාමීනි මට කෑම ඕනේ. එහෙම කියන්න විදිහට කෑම එනවා. அவங்க சொல்றாங்க எனக்கு இயேசு தான், வேற யாருமே இல்ல எனக்கு. ඇය කියනවා මට සියල්ල යේසුස් වහන්සේ තමයි කියා. ஒரு முறை அவங்களுடைய குடும்பத்துல ஒரு திருமணம் நடந்தது, அதுக்கு இவங்களையும் கூப்பிட்டு இருந்தாங்க. දවසක් ඇයගේ පවුලේ
විවාහයක් සිදු වුණා. ඔහුටත් කැඳවත් තිබුණා. அந்த இடத்துல அந்த திருமணத்தை முடிச்சிட்டு ராத்திரி இவங்க வந்து அங்க இருந்து கிளம்பி வேற இடத்துக்கு போகணும். ඒ විවාහයේ අවසානයේදී ඒ රාත්‍රී කාලේ එම ස්ථානේ වෙනස් ස්ථානයකට පිටත් වෙන්න අවශ්‍යයි. அப்போது இவங்க அந்த அவங்களுடைய சொந்தக்காரர்களை பார்த்து என்னை அங்க டிராப் பண்றீங்களா பஸ் ஸ்டாண்டுக்குன்னு கேட்டார். එවිට උන්ගේ නාතින් දෙස බලමින් මාව එම ස්ථානේ ඩ්‍රොප් කරන්න කියලා அவர்கள் சிரித்து சொன்னாங்களா அவன் இயேசு கிட்ட சொல்லு அவர் உன்னை கூட்டிட்டு போவார். ඔවුන් සිනාදලා කිව්වලු ඔබ යේසුස් වහන්සේට කියන්නේ යේසුස් වහන්සේ ඔබව කැඳවාගෙන යයි කියලා. எப்படி இருக்கும் அப்படி யாராவது சொன்னா நமக்கு இயேசு கிட்ட சொல்லுங்க அவர் உங்களை கூட்டி போவார் இங்க இருந்தாங்க. බලන්න කවුරු හරි එහෙම අපට කිව්වොත් කෙසේද තිබෙද යේසුස් වහන්සේට කියන්නේ යා ඔව්ව කැඳවා යයි. நீங்களும் நானா இருந்தா கொஞ்சம் பயந்து போயிருப்போம். ඔබද මමද නම් අපි බය වෙනවා පොඩ්ඩක්. ஆண்டவரே கை விட்டுறாதீங்க எங்களை. ස්වාමිනේ අපි අත්හරින්න එපා. இந்த நடு ரோட்ல விட்டுறாதீங்க ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணுங்க. මේ පහරේ මහපාරේ අපි අත්හරින්න එපා යම් කිසි දෙයක් කරන්න කියලා. அவங்க அந்த நடு ரோட்லயே முழங்கால் படிட்டு கரத்தை உயர்த்தி ඒ මහපාරේ දනනමින් දෑත ඔසවමින් இயேசுவே நான் இப்ப அந்த பஸ் பிடிக்கணும் எனக்கு உதவி செய்யுங்கன்னு கூட்டிட்டு போங்க. எப்படி கூட்டி போங்க தெரியாது கூட்டி போங்க. යේසුස් වහන්සේ මට බස් එක අල්ලන්න අවශ්‍යයි යන්න ඕනේ මම අනිවාර්යෙන් රැගෙන යන්න කියලා. கொஞ்ச நேரத்துல ஒரு ஆட்டோ ரிக்ஷா வந்தது. ඒක වෙලාවක් ගියාට පස්සේ ත්‍රිවිල් එකක් ආවා. එම ස්ථානේ මිනිහෙක් ඇවි සිටියා. ஏறி வா என்று சொன்னார். නැගිට එන්න කියලා කිව්වා. அவன் முகத்தை பார்க்க முடியல ஒரு சாலை போட்டு மூடி இருக்கு. ඔව් මොහොන බලන්නට බෑ යම් කිසි සලුවක් වහලා තිබුණා. இவங்க ஏறி உட்கார்ந்தாங்க. ඔව් නැගිට වාඩි වුණා. இவங்க அட்ரஸ் சொல்ல போனாங்க. எங்க விடணும் என்னன்னு. ඇය ඇඩ්‍රස් එක කියන්න ගියා කොහෙද බහින්න ඕනේ அந்த කියලා. ஆள் சொன்னா நீ எதுவும் சொல்ல தேவையில்லை எனக்கு தெரியும் வா போலாம். ඒ මිනිහයා කිව්වා ඔබ කියන්න අවශ්‍ය නැහැ මම දන්නවා. நேரடி அந்த பஸ் ஸ்டாண்ட் கூட்டி போ. කෙලීම මේ බස් ස්ථානයකට இவங்க ගියා. லக்கேஜ் எடுத்துக்கிட்டு போய் டிக்கெட்டை வாங்கி ඔහුගේ පෙට්ටිය අරන් ගිහලා ටිකට් එක අරගෙන பஸ்ஸுக்குள்ள கொண்டு போய் அந்த லக்கேஜை போட்டு ඒ බස් එක ඇතුළට ගිහලා මේ පෙට්ටිය තුඩ உன்னுடைய சீட் இங்க உட்கார்ந்துக்கோ என்று சொல்லி ඔබගේ සීට් එක මෙතනයි වාඩි වී යන්න කියලා. கடைசியா அவன் போகும்போது அவன் முகத்தை பார்க்க முடியல. අන්තිමට යන්න විතරද ඔහුගේ මූණවත් බලන්න බෑ. அவங்க கேட்டாங்களாம் தயவு செய்து சொல்லுங்க நீங்க யாரு உங்க பேர் என்ன. ඇය ඇසුවලු අනිවාර්යෙන් කරුණාකරලා කියන්න ඔබගේ නම මොකද්ද ඔබ කවුද කියලා. யாக்கோபுக்கு போராடும்போது சொன்னார் உன்னுடைய பேர் என்ன எனக்கு சொல்லுங்க. යාකෝබ් පොරබදින්න විතරද ඇහුවා ඔබගේ නම කියන්න කුමක්ද කියලා. உங்களுடைய பேர் என்ன எனக்கு சொல்லுங்க. ඔබගේ නම මොකද්ද කියලා මට කියන්න කිව්වා. அப்போது அந்த மனிதன் அந்த சால்வையை உயர்த்தி தன்னுடைய கையை தூக்கி காட்டினான். එවිට මේ මිනිහයා සලුව රැගෙන එම ස්ථානයේ අත දිගු කරමින් පෙන්නුවා. பேதுரு என்று எழுதப்பட்டிருக்கு. පේතරස් කියලා ලියා තිබුණා. பேதுரு கர்த்தருடைய சீஷன் இறங்கி வந்திருக்கிறார். ස්වාමින් වහන්සේගේ දූතයා බැසෑවි பத்ரோஸ் என்று எழுதப்பட்டிருக்கு. පත්‍රෝස් කියලා ලියලා තිබුණා. அதை பார்த்த உடனே உங்களுக்கு அதிர்ச்சி. ඒක දැකපු ගමන් එයා විශ්මිතපත් அந்த වුණා. மனிதன் மறைந்து போனான். ඒ මනුෂ්‍යයා එම ස්ථානයේ இயற்கைக்கு සැඟවුණා. அப்பாற்பட்ட காரியங்கள் සුවාධර්මයට ඉහළින් තිබෙනා වූ இந்த දේවල් 21வது நூற்றாண்டுல அசைவு உண்டாக வேண்டும் என்றால் මේ 21 වෙනි අවුරුද්දේ යම් කිසි සෙලවීමක් இந்த 21வது நூற்றாண்டுல சுவிசேஷம் அறிவிக்கப்பட வேண்டும் මේ என்றால் සුභාරංචිය පැතිරෙන්න අවශ්‍ය නම් මේ අවුරුද්දේ தேவனுடைய ராஜ்யம் வளர வேண்டும் என்றால் දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය වර්ධන වන්ට අවශ්‍ය இயேசு නම් கிறிஸ்துவை அறிந்தவர்களாக நீங்களும் நானும் மாற வேண்டும். යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව දැනගන්නා මනුෂ්‍යයෙක් මෙන් ඔබද මමද වෙනස් වෙන්න ඕනේ. இன்றைக்கு இருக்கிற இந்த அனுபவங்கள் நமக்கு போதாது. අද තිබෙනා වූ මේ අත්දැකීම අපිට இந்த මදි. அபிஷேகம் போதாது. මේ ආලේපය මදි. இந்த ஆழம் போதாது. මේ ගැඹුර මදි. இந்த ஜெபம் போதாது. මේ යාඥාව මදි. இந்த வேதவசனம் போதாது. මේ දෙවියන් වහන්සේගේ இந்த වචනේ මදි. சுவிசேஷம் அறிவிக்கிறது මේ போதாது. සුභාරංචිය කීම මදි. இதோ கர்த்தரை தேடி கண்டுபிடிக்கணும். මෙන්න දැන් දෙවියන් වහන්සේව සොයා බලන්න අවශ්‍යයි. ஆண்டவரே நீர் எங்க இருக்கிறீர் என்று கேட்கணும். ස්වාමීන් ඔබ කොහෙද ඉන්නේ කියලා බහන්න ඕනේ. நான் உம்மை பார்த்தே ஆக வேண்டும். මම ඔබ අනිවාර්යෙන් බලන්න நீர் අවශ්‍යයි. என்னோடு பேச வேண்டும். ඔබ මාත් සමග කතා කරන්න யோபு ඕනේ. சொன்ன கர்த்தர் எங்க இருக்கிறார் நான் தேடி கண்டுபிடித்து அவரோடு போய் தர்க்கம் செய்வேன். යෝබු කිව්වා ස්වාමින් වහන්සේ ඔබ කොහෙද ඉන්නේ මම ඔබ සොයමින් ඔබ සමග ආවිලා වාද කරනවා. இந்த காலவேளையில கர்த்தருடைய ஆவியானவர் இந்த சபைக்கு பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். நீங்க தேடுங்க கர்த்தரை. මේ උදෑසන ස්වාමින් වහන්සේ මේ සභාවට කතා කරනවා ඔබ සොයන්න ස්වාමීන් இயேசுவை அறிந்து கொள்ளும்படியாக கேளுங்க ஆண்டவரே நான் உங்களை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். යේසුස් වහන්සේව දැනගන්න පිණිස අහන්න යේසුනි මම ඔබ දැනගන්න අවශ්‍යයි. என்னுடைய கண்களை திசை திருப்புகிற காரியங்கள் எல்லாம் போய் நான் பரலோகத்தை நோக்கி பார்க்க வேண்டும். මාගේ නෙත් ස්වාමින් වහන්සේ පැත්තකට වෙනස් කරන්නා වූ දේ අත්හැරමින් ස්වාමින් ස්වර්ග රාජ්‍ය දිස බලන්න பரலோக අවශ්‍යයි. தரிசனங்களை பார்க்க මේ வேண்டும். ස්වර්ග රාජ්‍ය දර්ශන බලන්න எத்தனை ඕනේ. பேர் ஆசைப்படுறீங்க? කී දෙනෙක් ආශා වෙනවද? எத்தனை பேர் ஆசைப்படுறீங்க? කී දෙනෙක් ආශා වෙනවද? ஆசைப்பட்டவங்க அப்படியே ஒரு 2 நிமிஷம் எழுந்து நிற்கலாமா? ඒ කැමති වෙන්නා වූ විනාඩි දෙකක් නැකින සිටිමු. ஜீசஸ் හලෙලූයා ජීසස්. ஆண்டவராகிய இயேசுவே යේසුස් වහන්සේ இதோ ஆண்டவர் உங்களுடைய மக்கள் இங்க இருக்கிறாங்க. ස්වාමීනි මෙම ස්ථාන ඔබගේ සෙනග ඉන්නවා. நாங்க இன்றைக்கு கேட்கப்பட்ட செய்தி எங்களோட நீங்க பேச செய்தி உங்களை நாங்க அறியணும். ස්වාමින් වහන්සේ අපි අද ස්වාමීනි අසපු මේ පණිවිඩය තුලින් ඔබ யாரெல்லாம் உண்மையா இப்ப கேக்குறாங்களோ කී දෙනෙක් සැබෑවෙන් අහනවද? யாரெல்லாம் உண்மையா நான் இயேசுவை பார்க்கணும் அவருடைய குரலை கேட்கணும் அவர் படி நான் நடக்கணும்னு கேக்குறாங்களோ කී දෙනෙක් සැබෑවෙන් අහනවද ස්වාමින් වහන්සේ දෙස බලන්න ඕනේ එතුමාගේ කටහඬ අහන්න ඕනේ. அவர்களை நிரப்பும் ஆண்டவரே அவங்களுடைய மன கண்களை திறந்தருளும். ස්වාමින් වහන්සේ
වහන්සේ ඔහුගේ හදවතේ net විවෘත කරන්න ස්වාමීනි. எல்லாம் 2 நிமிஷம் அப்படியே ஜெபம் பண்ணுங்க. ஆண்டவர் கிட்ட கேளுங்க, ஆண்டவரே ස්වාමින් වහන්සේ අහන්න ස්වාමීනි. இந்த 21வது நூற்றாண்டுல நான் உம்மை அறிய வேண்டும். මේ 21 වෙනි වසරේ ස්වාමීනි ඔබ දැනගන්න ඕනේ. உம்முடைய ராஜ்யத்தில் நான் பிரயோஜனம் உள்ளவனாக இருக்க வேண்டும். ඔබගේ රාජ්‍ය තුල යම් කිසි ස්වාමීනි ප්‍රයෝජන මනුෂ්‍යෙක් වෙන්න என்னோட වෙනස් நீங்க වෙන්න பேசுங்க. ඕනේ. ඔබ මා සමග කතා என்னுடைய කරන්න. மனக்கண்களை திறந்தருளும். මාගේ හදවත net විවෘත என்னுடைய කරන්න. மனக்கண்களை திறந்தருளும். මාගේ හදවතේ net என்னுடைய විවෘත மனக்கண்களை කරන්න. திறந்தருளும். හදවතේ net විවෘත என்னுடைய කරන්න. மனக்கண்களை திறந்தருளும். විවෘත කරන්න ස්වාමීනි. பரலோக தரிசனங்கள் திறக்கப்படட்டும். ඒ ස්වර්ග රාජ්‍ය දර්ශන විවෘත யோவான் වේවා. பார்த்தது போல நாங்கள் ஆவியில் எடுக்கப்பட்டு பார்க்க வேண்டும். යෝවාන් දුටුපු අන්දමෙන් ආත්මයෙන් නැගින ස්වාමීනි දකින්න இதோ අවශ්‍යයි. ஆண்டவர் உங்களுடைய ஜனங்க கேக்குறாங்க. දැන් ස්වාමීනි ඔබගේ සෙනග අසනවා. ஓ உங்களுடைய சத்தத்தை உயர்த்தி ஆண்டவர்கிட்ட கேளுங்க. ඔබගේ සද්දය ඔසවමින් ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් අහන්න. ஆண்டவரே எங்களோடு பேசுங்க. ස්වාමීනි මා සමග කතා කරන්න. ஆண்டவரே எங்களோடு பேசுங்க. මා සමග කතා කරන්න. மோசேயோடு பேசினீங்களே, எங்களோடு பேசுங்க. මෝසස් සමග කතා කරන්න මාත් එක්ක කතා කරන්න. ஆபிரகாமுக்கு எல்ஷடாய் என்று வெளிப்பட்டீங்களே, எங்களுக்கு வெளிப்படுங்க. ආබ්‍රහාම්ට එල්ෂඩයි කියා එළිදරව් වුණා. ඔබට මටත් එළිදරව් වෙන්න. சவுலை சந்தித்தீங்களே, எங்களை சந்தியும். සවුල මුණ ගැහුණු ස්වාමීනි මාව මුණ ගැහෙන්න. இயேசுவே நீங்க எங்களுக்கு வேண்டும். යේසුනි ඔබ අපට අවශ්‍යයි. நீங்க எங்களுக்கு வேண்டும். ඔබ අපට අවශ්‍යයි. நீங்க எங்களுக்கு வேண்டும். ඔබ අපට අවශ්‍යයි. இயேசுவே நீங்க எங்களுக்கு வேண்டும். යේසුනි ඔබ අපට අවශ්‍යයි. இந்த சபைக்கு இயேசுவே நீங்க வேண்டும். මේ සභාවට යේසුනි ඔබ අවශ්‍යයි. ஆண்டவர் இங்க இருக்கிற ஒவ்வொரு மக்களுக்குள்ளாக, ஒவ்வொரு நபருக்குள்ளாக இந்த ஆசை அப்படியே ஊடுந்து பாயட்டும். ඒ ආශාව ස්වාමීනි විමසානේ සියලුම දේනා තුල ස්වාමීනි වැగిරේවා. Hallelujah. Hallelujah. விண்ணக காற்றே நீ என்னை நோக்கி வீசிடும், வெண்புறாவை போல என் மேல் வந்தமர்ந்திடும். வெண்ணக காற்றே நீர் என்னை நோக்கி வீசிடும், வெண்புறாவை போல என் மேல் வந்தமர்ந்திடும். முழங்காலை முடக்கியது முழங்காலம் அல்ல, முழங்காலை முடக்கியது முழங்காலம் அல்ல. நீச்சல் ஆழம் வேண்டுமே, இழுத்து செல்லும் இயேசுவே. நீச்சல் ஆழம் வேண்டுமே, இழுத்து செல்லும் இயேசுவே. வெண்ணக காற்றே நீ என்னை நோக்கி வீசிடும், வெண்புறாவை போல என் மேல் வந்தமர்ந்திடும். வெண்ணக காற்றே நீ என்னை நோக்கி வீசிடும், வெண்புறாவை போல என் மேல் வந்தமர்ந்திடும். முழங்காலை முடக்கியது முழங்காலம் அல்ல, முழங்காலை முடக்கியது முழங்காலம் அல்ல. நீச்சல் ஆழம் வேண்டுமே, இழுத்து செல்லும் இயேசுவே. நீச்சல் ஆழம் வேண்டுமே, என்னை இழுத்து செல்லும் இயேசுவே. வெண்ணக காற்றே நீ என்னை நோக்கி வீசிடும், வெண்புறாவை போல என் மேல் வந்தமர்ந்திடும். வெண்ணக காற்றே நீ என்னை நோக்கி வீசிடும், வெண்புறாவை போல என் மேல் வந்தமர்ந்திடும். வெண்ணக காற்றே நீ என்னை நோக்கி வீசிடும், வெண்புறாவை போல என் மேல் வந்தமர்ந்திடும். அக்கினி ரதத்தின் மேல் என்னை அழைத்து செல்லுமே, அக்கினி ரதத்தின் மேல் என்னை அழைத்து செல்லுமே. பரலோக தூதருடன் ஆடி பாட செய்யுமே, பரலோக தூதருடன் ஆடி பாட செய்யுமே. வெண்ணக காற்றே நீர் என்னை நோக்கி வீசிடும், வெண்புறாவை போல என் மேல் வந்தமர்ந்திடும். வெண்ணக காற்றே நீ
ஆண்டவரே ඔව් ස්වාමිනේ நீங்க ஒருவர் தான் எங்களுக்கு வேண்டும். ඔබ පමණයි අපට අවශ්‍ය. நீங்க கொடுக்கிற ஆசீர்வாதத்தை விட, ඔබ දෙන්නා වූ நீங்க ආශිර්වාදයට கொடுக்கிற වඩා சுகத்தை விட, ඔබ දෙන්නා වූ සුවයට වඩා நீங்க கொடுத்த ரட்சிப்பை விட ඔබ දුන්නා වූ ස්වාමින් වහන්සේ ගැලවීමට நீங்கன்னா වඩා எங்களுக்கு பிடிக்கும். ඔබයි අපට කැමති. நீங்கன்னா எனக்கு பிடிக்கும். ඔබ නම් මට කැමති ස්වාමී. என்னவோ தெரியல, இயேசுனா பிடிக்கும். කුමන්ද දන්නේ නැහැ යේසුස් නම් මං කැමති. நீங்க இல்லாம எங்களால வாழ முடியாது. ඔබ නැමැතිව මට ජීවත් වෙන්න බෑ. நீங்க எங்களுக்கு வேண்டும். ඔබ අපට අවශ්‍යයි. நீங்க வேணும் ஆண்டவர். ඔබ අවශ්‍යයි உங்க ස්වාමී. ஐக்கியம் வேணும் ஆண்டவர். ඔබගේ ஐக்கியතාවය අවශ්‍යයි. உங்களை அறியாம இருக்கிறோமே, ඔබ නොදැන සිටිනවානේ ස්වාමී. தெரியாம இருக்கிறோமே. ඔබ නොදැන සිටිනවා. நீங்க எப்படி இருப்பீங்க பார்க்க? ඔබ කෙසේද ස්වාමීනි உங்களுடைய බලන්නට? முகம் எவ்வளவு பிரகாசமா இருக்கும். ඔබගේ මුහුණ කෙසේද බැබලෙන්නේ? உங்களுடைய கண்கள் எவ்வளவு அழகா இருக்கும். ඔබගේ නෙත් කෙසේද අලංකාරද? உங்களுடைய வாயிலிருந்து வருகிற வார்த்தைகளை கேட்க எவ்வளவு இன்பமா இருக்கும். ඔබගේ මුගෙන් පිටත් වෙනා වචන අහන්න කෙසරම් මිහිරිද? எங்களுக்காக நீங்க ஏற்றுக்கொண்ட அந்த காயங்களை தொட்டு பார்த்து முத்தம் செய்யணுமே. අප උදෙසා ඔබ දරාගත්තා වූ ඒ තුවාල ස්වාමීනි உங்க ස්පර්ශ பாதத்தை කරමින් கட்டி பிடிச்சு உங்களை ஆராதனை செய்யணும் ஆண்டவரே. ඔබගේ පාදයේ ස්වාමීනි වැළඳගෙන නමස්කාර කරන්න உங்களை අවශ්‍යයි. பார்க்கணும். ඔබව දකින්න ඕනේ. எங்களுடைய கண்களை மனக்கண்களை திறந்தருளும். අපගේ හදවතේ නෙත් විමුක්ත எங்களுடைய කරන්න. மனக்கண்களை අපේ திறந்தருளும். හදවතේ නෙත් විමුක්ත நீங்க தான் කරන්න. எங்களுக்கு எல்லாமே. ඔබයි අපට සියල්ල. நீங்க தான் எங்களுக்கு எல்லாமே. ඔබයි අපට සියල්ල. உங்களை அறிகிற அறிவில நாங்க வளர வேண்டும். ඔබව දැනගන්නව දැනුමින් වර්ධනය எங்களுக்கு உதவி වෙන්න ඕනේ. செய்வீராக. අප ස්වාමීනි උදව් කරන්න. He is my everything. He is my all. He is my everything, both great and small. He gave his life for me, made everything new. He is my everything. How about you? Shall we sing? He is my everything. He is my all. He is my everything, both great and small. He gave his life for me, made everything new. He is my everything. How about you? Like a honey in the rock, sweet honey in the rock. Jesus tastes like honey in the rock. Oh, taste and see that the Lord is good, for he tastes like honey in the rock. Oh, taste and see that the Lord is good, for he tastes like honey in the rock. Finally, he is my everything. He is my all. He is my everything, both great and small. He gave his life for me, made everything new. He is my everything. How about you? Like a honey in the rock, sweet honey in the rock. Jesus tastes like honey in the rock. Oh, taste and see that the Lord is good, for he tastes like honey in the rock. Like a honey in the rock, sweet honey in the rock.